నమస్కారం గురువు గారు. నమస్కారం. Please start. సార్ ఫస్ట్ ప్రేయర్ और వందే మాతరం సార్. ఒక్క నిమిషం కాలేదు, వెయిట్. हरि ओम, नमस्कारः सर्वेभ्यः. अद्य दसरा पुण्यदिने समये अहं सर्वेभ्यः स्वागतम् आवाहयामि. दसरा शुभाकांक्षाः शुभाशयाः सर्वेभ्यः. अद्य पञ्चतन्त्रकथा पठनम् आरम्भं कुर्मः. प्रथमं वन्दे मातरं गीतं गीत्वा तदनन्तरं प्रार्थना कृत्वा तदनन्तरम् आरम्भं कुर्मः. शारदा माता, अहं महोदय वन्दे मातरं गायतु कृपया. अस्तु महोदय. वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं. शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. अस्तु, ध्यानं. ज्योति भगिनी महोदये कृपया ध्यानगीतानि 1 minute meditation. गायतु. Three times Omkaram. Om. Om. गणानां गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीद साधनम्. ॐ श्री महागणाधिपतये नमः. ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु. ओम श्री महासरस्वत्यै नमः. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहस्मि. नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम्
आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः కేశవం ईश्वर బాదరాయణం. బాదరాయణం కాదు, బాదరాయణం. केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांतिः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवाद। हरि ओम्। धन्यवादः ज्योति भगिनी। अद्य कार्यक्रमम् आरम्भं कुर्मः। इतः पूर्वं वयं चन्दमामा पुस्तकातः पठितवन्तः। इदानीम् अद्यतन पञ्चतन्त्रपुस्तकतः वयम् आरम्भं कुर्मः। प्रथमा कथा अस्ति काकस्य उपायः इति। कः अग्रे आगच्छति? अहं पठामि महोदय। पठतु। कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र एकः काकः पत्न्याः सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य क्षणं भगिनी। या महोदय? पत्न्याः सह आम्। तत्र एकः काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। पत्न्या सह पत्न्या सह पत्न्याः सह उच्चारण सम्यक् आवश्यकमस्ति। महोदय। इदानीं कुत्र ग्राप् स्वीकुर्मः इति अपि सम्यक् अवगाहना आवश्यकम्। कश्चन महावृक्षः आसीत्। तत्र एकः काकः पत्न्या सह वसति स्म। तस्य एव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म। एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म। इति पुनः स्वीयवाक्येन वक्तुं शक्नोति वा शारदा महोदय? आम् महोदय। कश्चन एक महावृक्षः आसीत्। तस्य उपरि एकः काकः वसति स्म। काकः भार्यया सह वसति स्म। तस्य वृक्षस्य I don't know what is the कोटरे meaning, madam. Sir. बिले एकः कृष्णसर्पः अपि वसति स्म। काकः काकी गर्भवती स्म। अतः काकी प्रसूता भवति। तस्य शिशवः भवेत्। कृष्णसर्पः
प्रायशः शिशवः शिशून् शिशून् खादति स्म। अतः तत् कारणेन काकः काकी अतीव दुःखम् अनुभवतः स्म। काकः काकी च अनुभवति स्म। काकी च, आं महोदय। उत्तममस्ति। इदानीं किञ्चित् अहं किञ्चित् सूचना ददामि। किमपि सर्वेभ्यः कृते किमपि वाक्यं वयं पश्यामः, प्रथमं क्रियापदं किमस्ति इति वक्तुम् आवश्यकम्। आं महोदय। तदनन्तरं क्रियापदरूपेण पश्यामः वाक्यं कर्तरिप्रयोगवाक्यं वा कर्मणि प्रयोगवाक्यं वा, अर्थात् कर्ता प्रथमाविभक्ति भवति वा द्वितीयाविभक्ति भवति वा, तदनन्तरं तृतीयाविभक्ति भवति वा, प्रथमाविभक्ति भवति वा तृतीयाविभक्ति भवति इति तदनन्तरं वाक्यम् अवगाहनं कुर्मः कर्ता कर्म क्रियारूपेण, तदनन्तरं अर्थं स्वीकुर्मः इति अवगाहन आवश्यकम्। अस्तु, अस्तु, अग्रे गच्छामः। अन्य कोऽपि आगे आगच्छतु। नमो वाक्काः प्रभाकर महोदय। वदतु महोदय। नमस्कारः। नमस्कारः महोदय। नमो वाक्काः। अत्र विषयद्वयम् अहम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। अस्तु। काकी प्रसूता इति किल भोः? आम्। यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः किमपि वाक्यं काकी प्रसूता इत्यस्य कः अर्थः? కాకి శావకాన్ అదే ఇప్పుడు బాగుంది. ఇప్పుడు కాకి పిల్లగా తీసుకుని చిన్న కాకి పుట్టింది అనడానికి ఏమనాలండి? కాకి పిల్ల పుట్టినది అనడానికి ఏమనాలి? శావకాన్ వదతి మా పరంతు శిశు కాకి అది కాదండి, ప్రసూత శబ్దం చెప్పండి ఇక్కడ. యదా కాకి ప్రసూత అంటే చిన్న కాకి ఎప్పుడైతే ప్రసూత అంటే ప్రసూత కర్తరి ప్రయోగమా కర్మని ప్రయోగమా? ప్రసూత కర్మని ప్రయోగం. మరి కర్మని ప్రయోగం అయితే కాకి ప్రసూత అంటే కనబడిందో అంటే చిన్న కాకి కన్నది, చిన్న కాకి పుట్టింది అనే కదా. ఈ కాకి కన్నది అంటే అనాలి కాకి ప్రసూతవతి అనాలా ప్రసూత అనాలా? మాతా శిశుం ప్రసూతవతి అనాలా మాతా శిశుం ప్రసూత అనాలా? ఇప్పుడు నేను అందుకనే చెప్తున్నా, వినిపించుకోండి. భవతి అన్న కాకి అన్న కాకి కర్త కర్మయ కర్త అయితే మరి ఏమన్నారు? ప్రసూత అంటే మనకు తప్పరత్యం కర్మార్థంలో భావార్థంలో వస్తుంది. అయితే కొన్ని ధాతువులకి తప్పరత్యం కర్తృర్థంలో కూడా వస్తుంది. సహా గ్రామం గత అని కూడా అనొచ్చండి. అంటే ప్రాథమిక విషయాలు కానీ ఇప్పుడే మీరు చెప్పకపోతే కష్టం అవుతుంది. అంటే మీకు చెప్తే మీరు మిగతా వాళ్ళకి అందించే సామర్థ్యం మీకుంది మాస్టర్. మీరు మెల్లిగా సుఖకరంగా చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు ప్రసూత అంటే కొన్ని ధాతువులు ఉన్నాయి కదండి, గత్యర్థకాలు ఇలాంటి ధాతువులు కొన్ని. ఈ తప్రత్యం కర్తృర్థంలో రావచ్చు, అధికరణార్థంలో కూడా రావచ్చు. అంటే అపవాదములు అన్నమాట. అంటే ఒక్కసారి ప్రసూత బాగుంది. అయితే ఒకటి ప్రసూత అనేది కూడా ఈ సోంగ్ ధాతువుని కూడా కర్తృర్థంలో తీసుకున్నట్లయితే అవి తీసుకున్నారు లేదో మహర్షి దగ్గర వెళ్ళాలి మనం. మనకి సాధారణంగా అయితే ఏమిటండి, యదా కాకి ప్రసూతవతి అనాలి కదా. ఈ కాకి ప్రసూత అంటే కొంచెం ప్రౌఢ ప్రయోగంలో మీకు అనిపించట్లేదు మాస్టర్? ప్రయోగమేవ అనొద్దు, ప్రయోగ ఏవ. అంటే మీరు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు. మీరు క్షమించండి అనద్దు మాస్టర్ గురుగారు. ఎందుకనంటే మీరు చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు. భవతం భాషణం సమీచీనం అస్తి, సమ్యక్ సాధు అస్తి, పరం కించిత్ అవధానం దాతవ్యం, తావదేవ మమ తావత్పర్యంతమేవ మమ ప్రార్థన. భవంతः సమ్యక్ అత ఏవ అహం వదామి సర్వాన్ ఉద్దిశ్య కేవలం తాత్పర్యమేవ న చింతయంతు. యదా జ్యేష్ఠాः భాషణం కుర్వन्ति తదా ते కథం భాషन्ते, కీదృశాని క్రియాపదాని అథవా కర్మపదస్య ప్రయోగం కథం కుర్వంతి, ఏతత్ సర్వం కించిత్
अवधानेन पश्यन्तु इति। अहं वस्तुतः अत्र निमित्तद्वयार्थम् आगतवान्। एकः विषयः अस्ति, आञ्जनेयमहोदयः समीचीनम् अतीव श्रद्धया बहुश्रद्धया वक्तव्यं तर्हि ते अतीव अभिवन्द्याः। प्रायः 40 वा ततः अधिकं वा पुटात्मकं ते प्रेषितवन्तः अतीव श्रद्धया। सर्वे तत्र पश्यन्तु एकवारं, यदा विधि समीचीनमस्ति तर्हि किञ्चित् एकम् ओं समीचीनमस्ति इति एकम् अभिनन्दनवाक्यं प्रेषयन्तु। यदि दोषाः भवन्तः लक्षितवन्तः तर्हि तान् सूचयन्तु, ते अन्यथा न चिन्तयन्ति। एकम् अस्तु वा भोः? अतः अपि च अन्यदपि अहं विज्ञाप्तुम् इच्छामि। अहं पञ्चतन्त्रम् इत्युक्ते केवलं भवन्तः सर्वे केवलं कथां ज्ञातुम् इच्छन्ति वा, भाषां किञ्चित् भाषाविषये पटुत्वं प्राप्तुम् इच्छन्ति वा? भाषाविषये एव प्रथमं भाषाविषये चेत् अहं किम् उक्तवान् भोः, विष्णुशर्मणः वाक्यानि कीदृशानि मधुराणि सन्ति, कथं सरलानि सन्ति इति उक्तवान् किल भोः। अहं चिन्तयामि महोदय, प्रथमं सम्यक् पठितुं तप्यतं नाम चिन्तयन् भवन्तः ऊहां न कुर्वन्तु कृपया। अहं विज्ञापयामि, अहम् अधीत्य वदामि। विष्णुशर्मणः पूर्वं किम् नैव नैव भवच्चिन्तनं पठनमेव भोः। पठनमपि विष्णुशर्मणः साक्षात् एव किमर्थं पठितुं, ते ग्रीष्मकाले साक्षात् आम्रफलानि लभ्यन्ते। आम्रफलानि लभ्यन्ते तर्हि किमर्थं केवलं ताण्ड्रयो लेपते माजा तागडवेन्दुकण्डि? तत् पुस्तकम् अलभ्यं वा? अस्माकं कोऽपि महोदयः अत्र स्थापितवान्। पुस्तकं दृष्टवान्, परन्तु किञ्चित् कठिनतरम् इति चिन्तितवान्। अहम् अत एव वदामि, पत्नी अस्ति अथवा तस्य काकः प्रसूता, एतत् वाक्यानि अहं किञ्चित् निमेषद्वये एव पठामि, शृण्वन्तु। अस्ति कस्मिंश्चित् प्रदेशे महान् न्यग्रोध पादपः। महोदय, अस्ति जानन्ति किल? कस्मिंश्चित् प्रदेशे, कस्मिंश्चित् इति पदं भवतां सुलभम् अपच जानन्ति किल भवन्तः? कस्मिंश्चित् ग्रामे, कस्मिंश्चित् गृहे, कस्मिंश्चित् अरण्ये, कस्मिन् इत्युक्ते प्रेषयामि भोः। इदानीं शृण्वन्तु, एकवारं किञ्चित् सहनं कृत्वा सहनम् ऊढ्वा द्वित्राणि वाक्यानि अहं पठामि, शृण्वन्तु कृपया सर्वेपि। अस्ति कस्मिंश्चित् प्रदेशे महान् न्यग्रोध पादपः। न्यग्रोध इत्यस्य प्रायः भवन्तः जानन्ति, न्यग्रोधः इति वटवृक्षः उच्यते। न्यग्रोधः वटवृक्षं जानन्ति किल? वटवृक्षः इत्युक्ते जानन्ति वा? किं वटवृक्षः इत्युक्ते? महावृक्षः। नैव वटवृक्ष, आङ्ग्लभाषायां किम् उच्यते? बृहत् वृक्षः अस्ति, वटवृक्षः मरीचिते। వటవృక్షం వారు చెప్పారు కదా. ఆలద మర సార్ మీరు ప్రస్తుత అనేది డౌట్ కదండి సార్ మీకు? ఒక్కసారి వినండి అమ్మా, 2 వాక్యాలు చెప్తాం. వారు చెప్పారు న్యగ్రోధ అనేటువంటి ఒక్కటే మీ కొత్త పదం తప్ప, ఇప్పుడు దీంట్లో అశ్వత్థ అన్నాను కూడా అదే కొత్త పదాలే కదా మీకు. షాల్మలే అన్నాను, అదే కొత్త పదాలే కదమ్మా. వృక్షం పేరు కూడా తెలుసుకోవాలో వద్దా మనం? చెప్పండి. వృక్షాల పేర్లు కూడా తెలుసుకోవాలో వద్దమ్మా? आवश्यकम्। उत्तमं भो, धन्यवादः। न्यग्रोध पादपः। पादपः इत्युक्ते वृक्षः इति प्रायः जानन्ति इति मन्ये, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति वा पादपः इति? आं महोदय, पादपः नाम वृक्षः। अपि च इतोपि अन्यत् पदं वदतु भगिनी। वृक्षः, पादपः, तरुः महोदय। उत्तमं। तरुः इत्युक्ते उत्तमं पदं तत्। तारयति వంశాన్ని इति तरुः इति। వంశాన్ని తరింపచేస్తుందండి. వృక్షాలని మీరు ఒకవేళ ఎక్కువగా నాటితే మన వంశాలని
అది తరింపజేసింది. తారయతి వంశానితి తరుహు. ఎంత అందమైన పదం చూడండి, వ్యుత్పన్నమైన భాష. అర్థమైందా మాస్టారు? అవును అవును పాదపహ అంటే పాదములు అంటే వేళ్లతో తాగుతుంది కనుక పాదపహ అన్నారు. మధుపహ అంటే మధు పిబతి మధుపహ అన్నట్టుగా పాదై పిబతి పాదపహ. పాదై పిబతి. అంటే అవును పాదములతో అంటే వేళ్లతోటే తాగుతుంది కదండి. అవును అవును పర్వాలేదు, అంతేకాదు. మహోదయ దీంట్లో చెప్పండి. ద్రుమః ద్రుమః బాగా చెప్పారండి, చాలా అందంగా చెప్తున్నారు. ద్రుమః అంటే ఇక్కడ రెండు, ద్రుహు అంటే కూడా చెట్టు అని అర్థం ఉంది. ద్రుహు అంటే కొమ్మలు కలిగిన. ద్రుమః అంటే కలిగినది అర్థం. అంటే మతుప్రత్యయాలు చెప్తూ ఉంటాం కదండి. ధనవాన్, ధనిక, ఇలా మహాన్ ద్రుమ మతుప్రత్యయాలు చెప్తాం కదా. మహాన్ ద్రు ఈ ద్రుహు బాగా చెప్పారండి. అంటే బహవః ద్రవ అంటే కొమ్మలు కలిగినటువంటి గనక ద్రుమః అన్నారు దాన్ని. సరే, విషయాల తర్వాత చెప్తాను అనుకోండి. What does it mean? You said Bahavaha. What is the word in Telugu you said? What does it mean? ద్రుహు ఇచ్చస్య బహువచనం కిమస్తి భగిని? గురుః గురు గురవః. ద్రుహు ద్రవః. Oh, okay. దకార రేఫ ఉకారః. ద్రుహు. ద్రుమః. No, you said పదమస్తి some ద్రుమః. Pammulu or ద్రుమః something. పదమస్తి. What does that mean? Pammulu or something you said. ద్రుమః. ద్రుహు నామ శాఖా ఇత్యర్థః. Huh. శాఖీ ఇత్యుక్తే శాఖాః అస్య సంతి ఇతి శాఖీ ఇతి వదామः కిల వృక్ష. శాఖీ అని కూడా వారు చెప్పారు. ద్రుమః అనే పదం చెప్పారు అందంగా. శాఖీ అనే పదం విన్నారా? బహుశా ఎవరు అదే కాకినాడ వారి పేరేంటి? వడ్లమాని ప్రసాదరావు మహోదయ. వడ్లమాని వారు అదే అంటారు. ద్రుమః అని పదం, అలాగే శాఖీ అని పదం విన్నారా? ఏంటి మహోదయ? శాఖీ. శాఖీ శాఖీ శాఖాః యస్య సంతి శాఖీ. బాగా చెప్పారు. శాఖాః యస్య అద్దు యస్య సంతి లేదా యస్మిన్ సంతి. యస్మిన్ సంతి అంటే బహుళ సమాసం కాదు, ఇది తద్ధిత పరిచయాంతం అన్నమాట. బాగా చెప్పారు. ద్రుమః అన్నారు. శాఖీ కాదు, శాఖీ కదా. శాఖీ మహోదయ. శాఖలు కలిగినది గనక శాఖీ అంటారు. ద్రుమః అంటారు, పాదపః అంటారు, వృక్ష అంటారు, తరుహు అన్నారు. బాగా చెప్పారు. ఇంకా తరుహు అంటే తరుగు ఉండదు అనమాట వంశానికి. తర్వాత వాక్యాలు ఒక్కసారి ఇంకొక 2 వాక్యాలు వినండి మాస్టారు. తత్ర అంటే తెలిసింది కదండి, న్యగ్రోధ పాదపే అనమాట. వాయస దంపతి ప్రతివసతః స్మ. వాయస దంపతి అర్థమైందండి? కాకుల దంపతులు. అంటే అవును, అంటే జంట, కాకుల జంట అందమమ్మా. అవును సార్. కాకుల దంపతి అంటే జంట అని కూడా చెప్పచ్చు కదా మనం. హలో, కాక అర్థమైందమ్మా. కాక శబ్దం అంటే వాయస అని పదం పెట్టారు. వాయసం అంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా, వాయస అంటే. ఇక్కడ ఎలాగ సందర్భం వచ్చినప్పుడు విషయం చెప్తాను. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం అరుస్తున్నప్పుడు కాకి వచ్చింది అంటాం కదమ్మా. అవును సార్. అంటే మీకు ఎలా తెలిసింది? కాకి అంటే ఏ లింగం అది? ఇక్కడ రాసినటువంటి ఏకహ కాకహ కాకీచ ఏదో అదేంటి మహా తర్వాత ఏముంది? ఏతేన కాకహ కాకీచ మహత్ దుఃఖం అనుభూత. మహత్ దుఃఖం. కాకి అంటే ఏ లింగం అండి? స్త్రీలింగం సార్. మరి స్త్రీలింగం అంటే మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? వచ్చింది కాకి, వచ్చింది కాకి అరుస్తుందని చెప్పలేము. చెప్పలేం కదా. చూసారమ్మా, మీరు గమనించాలమ్మా. అంటే మనం సింపుల్ గా కాకి వచ్చింది, కాకి అరుస్తోంది, కాకి నలుపు, ఈ మాటలు అనకూడదు మనం కదా. అవును సార్. కాకహ అన్నాం అనుకోండి, కాకము అని అనాలి. కాకము అని పెట్టాలి. సింహము, వ్యాఘ్రము, గజము అన్నట్టుగా కాకము అనాలి. అర్థమవుతుందా? అవును సార్. ఈ కాకము అనడం 3వ అక్షరం ఎందుకని కాకి అనేస్తున్నాం? కాకి అనేటువంటి కాకులు అంటే వస్తే బహువచనం పెట్టేస్తే దాంట్లో మగవి ఉంటే ఆడవి కలిపి కూడా కాకులు అనొచ్చు కదా. అవునండి. ఒకదాన్ని చూసి మనం కాకి అనకూడదు. ఇప్పుడు మీ భ్రాంతి వదిలిందమ్మా, మీకు అర్థమైందో చెప్పింది? వదిలింది సార్, అవగతం మహోదయ. అంటే తెలుగులో కాకి అనే పదం ఒకళ్ళు ఉన్నట్లయితే మనం అనుకోవచ్చు. అలాగే వాయసహ ఉన్న వాయసీ అని స్త్రీలింగంలో ఉంటుంది.
ఇప్పటికైనా గమనించండి అమ్మా, మన కాకి అంటే తెలియకుండా మామూలుగా ఇంకేం పదం అంటాం అంటే చూద్దాం, ఆలోచిద్దాం భవిష్యత్తులో. ఇంత చూడండి ఏమంటున్నా, ఎంత అందమైనగా ఉంది. తత్ర వాయస దంపతి ప్రతివసత స్మ. గమనించారమ్మా? అవును సార్. అంటే వసిస్తున్నాయి అన్నమాట జంటగాను. అథ ఇలా ఉంటూ ఉండగా, అథ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇలా ఉంటూ ఉండగా. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారమ్మా? యాజ్ టైమ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఏదో అంటూ ఉంటారు కదా బహుశా. ఏమంటారు? దేర్ఫోర్ కాదండి. ఏవం గచ్చ కాలే గచ్చతి సంస్కృతంలో అంటాం. అథ అంటే ఇలా ఉంటూ ఉండగా అని అంటారు తెలుగులో. ఇలా ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు మా శారద గారు? At the time passes on or something. పోలేండి, ఏదో ఒకటి పర్వాలేదమ్మా. వినండి. అథ తయోహ ప్రసవ కాలే, తయోహ ప్రసవ కాలే. గమనించారా వాక్యాలు? కష్టం ఉందండి? లేదండి. ప్రసవ అంటే ఏమిటి? ప్రసవ అంటే ఏమిటి? డెలివరీ, కాన్పు. డెలివరీ అని అర్థం కాదమ్మా. ప్రసవ అంటే ఆమ్ర ప్రసవ అంటే మామిడి పిందు అని అర్థం. ప్రసవ అంటే డెలివరీ కాదమ్మా, పుట్టిన శిశువు అని అర్థం ప్రసవ అంటే. ఓకే సార్. మీకు ఇది డెలివరీకి ఇంకో పదం వాడుతూ ఉంటారు. ఏం వాడుతూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ లో కానీ సంస్కృతంలో కానీ? ప్రసవం. పర్వాలేదమ్మా, ప్రసూతి అనే పదం వాడతారేమో తెలియదు ఒకవేళ. ప్రసవము అంటే ఆమ్ర ప్రసవ అంటే మామిడి పిందు. అర్థమైందమ్మా మీకు? ఓకే సార్. అంటే మీకు అర్థమైందా? అయిందండి. ఇష్యూ అన్నమాట. ఇష్యూ అని అంటూ ఉంటారేమో కదా, ఎంతమంది ఇష్యూ లేదో అంటూ ఉంటారు కదా. ఇష్యూ అని కాదు. ప్రసవ అంటే పుట్టినది అని, ప్రసవించబడినది. ప్రసవము అంటే పుట్టుక అని అర్థం అనమాట. అర్థమైందమ్మా మీకు చెప్పింది? అయిందండి. అథ తయోహ ప్రసవ కాలే, వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన శిశువు పుట్టిన సమయంలో. శిశువు ఇద్దరికి పుడుతుందా, తల్లికి మాత్రమే పుడుతుందా? ఇద్దరికి అండి. ప్రసవం ఒకవేళ తన్నది తల్లి కన్నా కూడా ఆ దంపతుడి యొక్క కొడుకు సంతానమని అంటాం కదమ్మా. సంతానము అనుకోండి ఓ రకంగా. అర్థమైందమ్మా ప్రసవం అంటే? అయిందండి. వృక్ష వివరాత్ నిష్క్రమ్య. వృక్ష వివరాత్. వృక్షం మీకు వివరం అంటే ఏమిటండి? వివరం అంటే తెలీదండి. వివరం తెలుసు. తొర్రండి. తొర్ర అంటే కన్నం. అంతే. కన్నం అంటే మన చిన్న ఏదో తొర్ర అంటాం కదా, మా చెట్టు తొర్రలో అని పూర్వం అనేవాళ్ళు. అవును సార్. ఇప్పుడు తొర్ర అనే పదం మీ జనరేషన్ వాళ్ళు తెలుస్తుంది, తర్వాత జనరేషన్ వాళ్ళకి కొంచెం అందించండి. త్వరలో అంటే దానికి ఏం వాడారు? అదేంటి? కృష్ణ వృక్ష వివరాత్ అంటే వృక్షం యొక్క వివరము నుండి. అంటే వృక్షంలో ఒకవేళ వివరం ఉంటుంది అంటే మధ్యలో హాలో అంటాం కదమ్మా, ఏదో చిన్న కన్నం అన్నారు కదా, మీకు అర్థమైంది కదా రంధ్రం. అవును సార్. ఇక్కడ కోటర అనే పదం వాడారు. వాస్తవానికి వివరం అనే పదం చాలా మంది తెలుసు. కోటర అనే పదం కొంతమంది తెలుసు, ఆకళ్ళ ప్రభాకర్ లాంటి వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చును. వివరం అంటే చాలా మంది తెలుసు అమ్మ. ఛద్రము, వివరము ఇలాంటి పదాలు విన్నారా? ఛద్రము జానామి. పర్లేదమ్మా, ఇది కూడా కొంత వివరం అనే పదం కూడా కొంచెం సాహిత్యం, తెలుగు సాహిత్యం ఉన్న వాళ్ళు తెలుస్తుంది. సరే పర్వాలేదు. ఇప్పుడు ఇంత కోటరం అనే పదం కూడా తప్పేం కాదు. వృక్ష వివరాత నిష్క్రమ్య. నిష్క్రమ్య అంటే బయటకు అంతే కదమ్మా, బహిర్గత్య అని అర్థం. అంతే కదా. అక్కడి నుంచే నిష్క్రమ్య. గృహాత్ మీరు అక్కడే కోట నుంచి అక్కడ మీరు కూడా గృహాత్ నిష్క్రమ్య అనకూడదా? గృహాత్ నిష్క్రమామి అనొచ్చు కదమ్మా. అనొచ్చండి. మమ పుత్ర గృహాత్ నిష్క్రమ్య గతవాన్, గ్రామాత్ నిష్క్రమ్య గతవాన్, అరణ్యాత్ నిష్క్రమ్య అదేంటి సహా సీతాం లంకాం అని నీతవాన్. కిమపి. అర్థమైంది కదా. నిష్క్రమ్య అంటే నిష్క్రమణము, నిష్క్రమించడం అని తెలుసు కదమ్మా. తెలుసండి. కృష్ణ సర్ప సదైవ తదపత్యాన్ని భక్షయతి. కృష్ణ సర్ప తెలిసింది కదమ్మా. తెలుసండి. సదైవ. సదైవ. సదైవ అంటే అక్కడ వాక్యాన్ని ఏమైంది గమనించండి. యదా కాకి ప్రసద్, ఎప్పుడైతే కాకి కన్నదో వెంటనే తినేసిందా? వెంటనే. యదా అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? అప్పుడే. కాకి అప్పుడే అంటే ఎప్పుడైతే కన్నదో వెంటనే తినేస్తుందా? కాకి బయటకు వెళ్ళిపోయినంత తింటుందా అండి? యదా అని పదం కాదు ఇక్కడ వాడారా? యదా అని పదం వాడారా చూడండి.
వాడినాడండి యదా. ప్రసవకాలి తయోః ప్రసవకాలే వృక్ష వివరాత్ నిష్క్రమ్య కృష్ణ సర్ప సదైవ ఎప్పుడెప్పుడు కలుతూ ఉన్నదో అప్పుడల్లా కూడా తదపత్యాని తయోః అపత్యాని వాళ్ళ యొక్క అపత్యం అన్నా ఇందాక ప్రసవ అనేది అపత్యం అన్నారు. అర్థమైందమ్మా? చావకాను గురుజీ అక్కడ గురుజీ కొంచెం చావకాను స్క్రీన్ పైకి తీసుకుని వెళ్ళండి. Apatyam means child born of. అపత్యం సంతానం. అంటేనమ్మా సంతానం. సంతానం. గమనించండి. ఆ సంతానం సంతానం. అనేటువంటి దానికి సంస్కృతంలో ఏ పదానికి ఆ పదానికి యూనిక్నెస్ ఉంటుందమ్మా. మీరు వండేటువంటి ఒక ఏదో స్వీట్ మైసూర్పాకు మీరు ఎలా ఉంటున్నారో పక్కవాడి ఇంట్లో కూడా అలాగే ఉండాలి లేదు కదా, కొంచెం వేరువిడిగా ఉంటాయి కదమ్మా. మీకు విష్ణునామాలు చూడండి, గది అంటారు. గది, శంఖి, శార్ంగి ఏమంటే విష్ణు అని అర్థాలా? గది అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? గదము గద ఉన్న వాళ్ళు. వాడు గద. భీముడు కూడా కావచ్చుగా. గది అంటే భీముడు కావచ్చు, లేదా అవును. అంటే బలరాముడు కావచ్చును, అవును. దుర్యోధనుడు దుర్యోధనుడు కూడా కావచ్చును, కావచ్చు. అర్జునుడు అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అంటే కావచ్చు కదా. మాత్రం వచ్చింది. ఈకి మీ మాత్రం అబ్బాయి వచ్చింది గది కాబట్టి ఇచ్చారు. స్త్రీలింగం అని అను అర్థం అమ్మా అవుతుంది. స్త్రీలింగమా? ఏది స్త్రీలింగం? గుణి గుణిత గుణి. గది మరి గుణిన్ శబ్దంలా గదిన్ శబ్దం అమ్మా. విష్ణువుకి పుంలింగ శబ్దాలు కదా ఇవన్నీ కూడా. గది అంటే హలో హలో హరి ఓం. గది అంటే స్త్రీలింగం ఆమ్ కాదమ్మా. గురుగారు. శంఖి, గది, శార్ంగి, చక్రి, చక్రం కలవాడు. వారు చెప్పారు కదా ఆకలి ప్రభాకర్ గారు. ధని అన్నట్టుగా ధనము కలవాడు ధని అన్నట్టుగా, గుణము కలవాళ్ళు గుణి, గుణి. రూపం కలవాడు రూపి, గద కలవాడు గది. శంఖం అస్య అస్తి. శంఖి. మీరు గమనించారమ్మా, శంఖ అస్య అస్తి అని, యస్య అస్తి అని బౌరీ సమాసంలో చెప్పట్లేదు. ధనం అస్య అస్తి అస్మిన్ అస్తి అని మతు ప్రత్యయం వెళ్ళాలి. అస్తి అస్యాన లేదా అస్తి అస్మిన్ అనాలి. అర్థమైందండి? అవును సార్. యస్య అని వాడం. అస్య. బహురీ సమాసంలో కూడా యస్య అనే పదం వాడుతుంది. భ్రాంతి. ఆ భ్రాంతులు మీరు నాకు అనుమతిస్తే తొలగించాలి. నాకేంటంటే మిమ్మల్ని పండితులు చేయాలని నా ఉద్దేశం అచరకాలంలోనే. మీరేమో లేదు అక్కడే ఉన్న స్థలంలో ఉంటారా, ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని మీ ఉద్దేశం? ఉన్నత ఉన్న స్థలం నుంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్తాం మహోదయ. ఉన్న స్థానంలో ఉండడానికి నేను ప్రభాకర్ గారును రావక్కర్లేదండి. మీరు చదువుకున్నా మీకు అర్థం అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది కదండి. ఉన్నత స్థానం అవసరం. ఉన్నత స్థానమే కావాలండి. ఉన్న స్థానం గురించి అయితే పైగా ఇంకోటి విషయం గమనించండి అమ్మా, మీరందరూ కూడా. మీరు సుమారుగా 2 గంటలు, గంట నుంచి 2 గంటలు వస్తున్నారు కదమ్మా ఇక్కడ. అన్ని పనులు మానుకుని వస్తున్నారా? అన్ని పనులు లేక వస్తున్నారు. నేర్చుకుందామని వస్తున్నామండి. వస్తుంటే ఏదో తీసుకెళ్ళాలి కదమ్మా. సంతలోకి వచ్చారు, పుట్టినే చూసి వెళ్ళిపోతారా? అంటే విండో షాపింగ్ గా చేయడానికి వచ్చారు? లేదు సార్, అవశ్యంగా అట్లా. అంటే ఇవాళ మీరు కొత్త పదాలు ఏం కొత్త పదాలు? నూతనాని పదాన్ని కిం భవంతః జ్ఞాతుం ఇచ్చంతి అథవా జ్ఞాతవంతః. తతికిల అవశ్యం ఘంట సార్ధఘంటా పర్యంతం వా కదాచిత్ ఘంటాద్వయ పర్యంతం అత్ర స్థిత్వా కిం వస్తుతః అస్మాభిः సాధితం కిం ప్రయోజనం అస్మభిः ప్రాప్తం ఇది చింతనం కర్తవ్యం వా నవా? కర్తవ్యం మహోదయ. ఏతాదృశ్యాः కథాయాः విషये సామాన్య కథ ఏషా కథ ప్రాయः చందమామ కథ బాలకానాం కృతే నిర్దిష్టः కిల. భవంతः యద్యపి సంస్కృతే బాలకాः భవంతः పరం బుద్ధి చింతన విషये ఆలోచన విషये చింతన విషये सम्यक् प्रौढाः भवन्ति वा बालाः एव वा? प्रौढाः महोदय. अत एव अहं साहसं न करोमि. ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः इत्युक्त्वा किञ्चित् उन्नतिं नेतुम् अहम् इच्छामि. भवन्तः यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव तत् विहाय एकम् अङ्गुलमपि अङ्गुलिपर्यन्तमपि उपरि वा अधः वा पार्श्वं वा गन्तुं नेच्छन्ति विग्रहवन्ति. तथा न कुर्वन्तु कृपया. अहम् एकस्मिन्नेव वाक्ये कति विषयान् वक्तुम् इच्छामि अथवा वदन् अस्मि. पश्यन्तु, सन्दर्भं स्वीकृत्य. अपि च अन्यत् अपि वाक्यं
सदैव सदैव सर्वदा किल सदैव इत्युक्ते सदा एव सदा इत्यस्य अन्यत् पदं किमस्ति सर्वदा सर्वदा सदा सर्वदा एकस्य पदस्य का विभक्तिः कस्याः विभक्तेः अर्थं सूचयति सदा इत्यस्य सप्तमी सप्तमी अर्थः वस्तुतः अव्ययपदं तत् कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तं तत् अव्ययपदं सप्तमी अर्थे किल महोदय సదా అంటే ఎల్లప్పుడూ అంటే ఆల్వేస్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇన్ ఎనీ టైమ్స్ అని అర్థం కదమ్మా అవును సార్ అతః సదైవ తదపత్యాన్ని భక్షయతి తతః తతః అంటే తత్కారణతః ఇది కిల తతః అంటే అర్థం ఏంటి తస్మాత్ కారణాత్ భక్షయతి కిల కృష్ణ సర్పః మహోదయ తతః తస్మాత్ కారణాత్ తౌ निर्वेदात् निर्वेदः इत्युक्ते जानन्ति वा निर्वेदः नः निर्वेदः भयं वेदनं लेकुंडा దుఃఖం అని అర్థం అమ్మ నిర్వేదः అంటే దుఃఖం అని అర్థం అన్నమాట అర్థమైందా మీరు దుఃఖం అంటే ఎలా రాస్తారు దుహు విసర్గ రాసి ఖమ్ అని రాస్తారా అవును సార్ దు విసర్గ ఖమ్ ఖమ్ అలాగైతేనమ్మా శారద గారు దుహుఖం అనే చదవాలి అవును సార్ మీరు విసర్గ పెట్టే దుహుఖం అనే చదవాలి అవును సార్ దుహుఖం అని మీరు ఆ గుర్తు పెట్టే జిహ్వామూల్యం గుర్తు పెట్టే దుఃఖం అనొచ్చు మీకు అర్థం అవుతుందా ఆ గుర్తు ఉపయోగం సేపు మీరు దుహుఖం అనే చదవాలి తప్పు కాదు దుహుఖం అనడం కూడా మీకు అర్థం అవుతుందా అవును సార్ అస్తు మహోదయ ఎప్పటిదాకా మీరు దుఃఖం అనేస్తున్నారు చిహ్నం లేకపోయినా ఇప్పుడు కొత్త విషయం తెలిసిందా దుహుఖం అని కూడా అనొచ్చని తెలిసిందా లేదా మీకు అంతఃపురము అనొచ్చు ప్రాతకాలము అనొచ్చు ప్రాతకాలము అని రెండు అనొచ్చునమ్మా కహ కరోతి అనొచ్చు కహ్ కరోతి రెండు అనొచ్చు కదా తెలిసిన సంధి రూపాలు రెండు కూడా హలో అర్థం అవుతుందండి మీరు ఎందుకు అవగాహన చేసుకోలేరు మాస్టర్ ఎందుకు అగ్రే వృక్ష వివరాత్ నిష్కలమ్య కృష్ణ సర్ప సదైవ తదపత్యాన్ని భక్షయతి తతః తౌ నిర్వేదాత్ అన్యవృక్షమూల నివాసినం అన్యవృక్షం అంటే ఏమిటండి వేరే వృక్షం యొక్క మూలమునందు అన్యవృక్షమూల నివాసినం అంటే నివాసి అంటే ప్రథమ భక్తి నివాసనం అంటే ద్వితీయ కదమ్మా గుణినం అన్నట్టుగాను గుణినం ధనినం అన్నట్టుగా వేరే వృక్షం యొక్క మూలములో కింద నివసిస్తున్నటువంటి వాణిని అని అర్థం అర్థమైందా అన్యవృక్ష అనండి సార్ నివాసినం ప్రియ సుహృదం ప్రియమిత్రం అన్నమాట అర్థమైందమ్మా అంటే ఇక్కడ ఇందాక నివాసనం పుంలింగల వాడు ఎందుకని ప్రియ సుహృదం అని ఉంది కనుక సూర్య శబ్దం పుంలింగంలో అనమాట బాగా చెప్పారు సుహృదం పుంలింగంలో ఉంది కనుక అర్థమైందమ్మా అయిందండి మహోదయ ఆ ప్రియ సుహృత్ ఎవరు శృగాల తెలిసిన కదా శృగాల అంటే నక్క సంస్కృతంలో ఇంకో పదం చెప్పిన ఎవరు వడ్లమూని వారు చెప్పండి ఏదో అనుభవం చెప్పండి మాస్టర్ ఏదో అనుభవం మీరు నిర్వేద విషయ ఏకం వాక్యం వక్తుమిచ్చామి అయ్యో భగవద్గీతగా చెప్పండి అయ్యో మాకు అవే కావాలి అనిర్వేద శ్రియో మూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః ఇది ఎక్కడది ఇది మహోదయ ఎక్కడది శ్లోకం ఓ బాగుంది మరొకసారి అంటారండి పునః వదతు మహోదయ వడ్లమని మహోదయ పునరేకవారం వదతు మహోదయ వడ్లమాని మహోదయ ప్రసాదరావు మహోదయ పునరేకవారం వదతు భవతు
తర్వాత అండి అన్యంతర వాక్యం. అస్తు. ప్రియసుహృదం శృగాలం గత్వా ఊచతుః. సుహృదం గత్వా అర్థమైంది కదండి. ప్రియసుహృదం శృగాలం గత్వా చూసారా, అర్థమైందమ్మా. ఆం. ప్రియసుహృదం శృగాలం గత్వా అనండి ఒకసారి. భవంతः किम् సమాధానం ప్రియ సుహృదం శృగాలం గత్వా. శృగాలం చూసారా, గత్వా. మీరైతే ఉంటారు శృగాలస సమీపం గత్వా అంటే. ఆ, శృగాలం గత్వా అందంగా లేదమ్మా, ప్రయోగం కఠినంగా ఉందా మీకు ప్రయోగాలు? ఈజీగా ఉందండి. అంచేత మిత్రం గత్వా అనొచ్చు కదా, మిత్ర గృహం గత్వా అనొచ్చు కదా, మిత్రం గత్వా అనొచ్చు కదా, మిత్ర సమీపం గత్వా అనడం తప్పు కాదమ్మా. నేను అంటూ నీ అండం అలా అనడం తప్పు కాదు, మీకు అర్థమైంది. ఇది కఠినంగా ఉందా మీకు ఇది? ప్రియ సుహృదం శృగాలం గత్వా ఊచతుః. ఊచతుః పలికేరు, అర్థమైందా? పుస్తకం ప్రేషయతు మహోదయ. పలికేరు, అర్థమైంది కదా. ఉవాచ ఊచతుః ఊచుః తెలుసు కదమ్మా. హలో, పుస్తకం డిజిటల్ కాపీ అస్తి చేత్ పర్వాలేదు, ఒక్కసారి అయిపోయింది మాస్టర్. ఒక్కసారి ఇక్కడ సంభాషణ వినండి అమ్మా. వెళ్ళి ఏమన్నారంటే వాళ్ళు భద్ర సంబోధన చూడండి. భద్ర భద్ర అంటే మంగళకరమైన వాడా అని అర్థం. మన తెలుగులో అబ్బాయి ఏవండి ఇలా అంటాం కదమ్మా. ఏమంటాం మనం? ఏమండి ఏవండి అంటూ ఇంకేమంటాం? సంస్కృతంగా తెలుగులో మనం ఏమిటి అంటూ ఉంటాం అమ్మా? అయ్యా అయ్యా. బాగా చెప్పారు. ఆర్య అని ఇప్పుడు ఎవరు వాడట్లేదు కదమ్మా తెలుగులో. మనం అయ్యా. భద్రః విశ్వాసపాత్రః ఇత్యపి కించిత్ సూచయతి. బాగుందండి. భద్ర అంటే బాగుంది. విశ్వాసపాత్ర అంటే మంగళకరం. చాలా అర్థాలు చాలా ఉంటూ ఉంటాయి సందర్భం. బాగా చెప్పారు. ఇంతకీ భద్ర సంస్కృతం ఇంగ్లీష్ అదే అమ్మాయి అయితే ఉంటారండి. భద్ర పుంలింగంలో, శృగాల పుంలింగంలో అన్నారు కదా. అదే ఆడనకైతే శృగాలి అని ఉండేవారు. భద్ర సంబుద్ధిలో కావాలి కదా మాస్టారు. భద్రే రమే అనవండి, గంగే బాలే అలాగే భద్రే అని అంటారు శ్రీలింగంలో అయితే. ఇప్పుడు పుంలింగం కనుక శృగాల అన్నాడు కనుక భద్ర. కిం విధే సంజాతే ఆవయోః కర్తవ్యం భవతి అన్నారు చూసారమ్మా. కిం ఏవం విధే సంజాతే, ఏవం విధే సంజాతే అర్థమవుతుందా? అంటే ఈ రకంగా లేదండి. ఆ కథ అంతా చెప్పారనమాట వాళ్ళు. ఈ రకంగా సంతానం పుట్టినప్పుడల్లా వాడు తినేస్తున్నాడు కృష్ణ సర్పం కాడని చెప్తున్నారు అనమాట. అర్థమైంది కదండి. ఏవం విధే సంజాతే అంటే ఈ రకంగా ఇలా జరుగుతూ ఉంటూ ఉండగా, ఇలా అవుతూ ఉంటూ ఉండగా అంటాం తెలుగులో. మనం ఇలా అవుతూ ఉండగా అంటాం కదా. ఇలా అయితే ఎలాగూ అంటాం కదా. ఇలా జరుగుతూ ఉండగా అంటే మనం చూడండి, కాయ లేదా మనకి కొబ్బరికాయలో లేదా మామిడికాయలు ఉంటే ఇలా కోసుకుపోతూ ఉండే దొంగలు అనుకోండి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళే. ఇలా అవుతూ ఉండి అంటాం, ఇలా జరుగుతూ ఉండగా అంటాం కదండి. ఇలా సంభవిస్తూ ఉండగా. అర్థమైందా? అవునండి. ఏవం విధే సంజాతే ఆవయోహ, ఎవరికి? ఆవయోహ మా ఇద్దరికి. లేదా అంటే ఇది ఈ రకంగా జరుగుతూ ఏవం విధే సంజాతే ఆవయోహ మా ఇద్దరికి కిం కర్తవ్యం భవతి, కర్తవ్యం కిం భవతి. మా ఇద్దరికి ఇలా జరుగుతూ ఉంటుండగా మా ఇంట్లో ఆవయోహ మాకు కిం కర్తవ్యం భవతి. కిం కర్తవ్యం భవతి అంటే మీకు అర్థమైందా? ఏం చేయాలో పాలు అక్కర్లేదండి. పాలు పెరుగు పాలు పోవటం లేదు, పాలు పోవద్దు, పెరుగు తోచడం లేదు అని చెప్పడం. చాలా తెలుగు అందమైన తెలుగు చెప్పారు. అర్థమైంది కదా. దీంట్లో ఇప్పటిదాకా కఠినమేం లేదు కదండి. లేదండి. ఏష తావత్ దుష్టాత్మ కృష్ణ సర్ప. ఏష తావత్ అర్థమైంది కదా. ఏషః దుష్టాత్మ కృష్ణ సర్ప. ఏషః దుష్టాత్మ కదా. దుర్జన దుష్టాత్మ పదాలు చూసారమ్మా. రావణ దుష్టాత్మ వా స్వాత్మ కాదు. స్వాత్మ అంటే సు ఆత్మ, స్వాత్మ కాదు, దుష్టాత్మ కదా. దుష్టాత్మ అంతే తప్ప దురాత్మ కాదు కదా. దుష్టాత్మ శోభనాత్మ కాదు, సు ఆత్మ. తావత్ దుష్టాత్మ కృష్ణ సర్ప వృక్ష వివరాత్ నిర్గత్య. పూర్వం చెప్పింది వృక్ష వివరాత్ నిర్గత్య ఆవయోహ బాలకాన్ భక్షయతి.
आवयोः బాలకాన్ భక్షయంతి. బాలకాన్ అంటే బాలకశ్చ బాలికా చ లేదా బాలకాశ్చ బాలికాశ్చ ఏకశేష చేస్తే బహువచనంలో రెండు అంటే మగవి ఆడవి రెండు కలిస్తే బాలకాన్ అనేస్తారు కదండి. బాలకాన్. ఒక శిష్య ఉందనుకోండి, శిష్య महोदय I have a doubt. అయ్యా but సందేహः can we- इति वदतु. हा सन्देहः अस्ति. दुष्ट आत्मा किमर्थं वदति? आत्मा दुष्टं सत्यं. There is no can I please tell in English? आमाम् अवश्यम् अवश्यम्. आत्मा there is no दुष्ट or आत्म good. आत्मनः आत्मशब्दस्य बहवर्थाः सन्ति. प्रभाकर महोदय कक्ष्यान्ते वा अनन्तरम् आत्मशब्दस्य अर्थाः बहवः सन्ति. आत्मः च इति प्रयोगं भवती जानाति वा? आत्मः च इति लोके प्रवादः लोके प्रायः प्रयुञ्जते किल बहवः आत्महत्यां सः कृतवान् इति. Yeah, but Vishnu Sharman would have used Atma in this way. आत्मा बहु अर्थाः सन्ति. ब्रह्मशब्दस्यापि बहवः अर्थाः सन्ति. अत एव अस्माभिः कोशः अपि द्रष्टव्यः भवति. अत्र नाम अत्र प्रायः आत्मा यदा अज्ञानी भवति तथैव दुरात्मा एव भवति खलु. आत्मस्य भगिनी आत्मस्य इति न भवति, आत्मनः इति वक्तव्यम्. आत्मनः आत्मस्य न. ओके. सर्वशब्दस्यापि रामस्य इतिवत् आत्मस्य अथवा भार्यस्य अथवा पुत्र्यास्य इति भवति वा? बहुत चिंता नास्ति. आत्मनः अथवा एवं करोति यत्र न ज्ञायते लिंगं तत्र आत्मशब्दस्य इति वदतु भगिनी. दोषं नास्ति महोदय. आत्मशब्दस्य इति वदतु. आत्मशब्दस्य देयर आर सो मेनी मीनिंग्स. ओके फाइन. ओके महोदय. एवं आत्मशब्दस्य ब्रह्मशब्दस्य एवं संस्कृते नानार्थकोशः इति भवती अमरकोशं कदापि गतवती वा? I've heard of it and I've seen a little of it. भवती चिंता नास्ति भगिनी. वयं तु अग्रे यदि कदाचित् भगवान् अनुगृह्णाति अथवा प्रभाकर महोदय अनुगृह्णाति तर्हि अहं किञ्चित् अग्रे अपि अहं गच्छामि. भवन्तः अपि अहं तर्तुमिच्छामि, तारयितुं च भवतीः इच्छामि. धन्यवादः. भवन्तः इच्छन्ति वा तत्त्वम् इच्छन्ति वा? अग्रे पठामः. तितीर्षा अस्मि महोदय. पश्यन्तु. एष तावत् दुष्टात्मा कृष्णसर्पः वृक्षविवरात् निर्गत्य आवयोः बालकान् भक्षयति. तत् कथ्यतां तद्रक्षणार्थं कश्चित् उपायः उच्यतां. कश्चित् उपायः अर्थमेंटండి? कर्मणि प्रयोगः. कश्चित् उपायः उच्यताम्. कः उच्यताम्? उपायः उच्यताम्. उच्यतां प्रयोगः किमस्ति? लोट् लकार. भवतु उत्तमं. लोट् लकारस्य कः पुरुषः? उत्तम. तर्हि मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष इति न वदतु. प्रथम पुरुष इति सम्बोद्धुम् इच्छति वा भवती? प्रथम पुरुषः इति वदतु. प्रथम पुरुषः. मध्यम पुरुषे रूपं वदतु. सर्वदा वयं गम्यताम् आगम्यताम् नैव. उत्तमं वदतु. उच्यताः. लोट् लकारं वदतु. तत्र थासु इति भवति वा? एधताम् एधेताम् एधन्ताम् एधस्व भवती. उच्यथाः इत्येते लट् लकारं वदतु भगिनी एकवारम्. एधते एतेते एधन्ते एधसे एधेते थाः इति एकं वदतु. वाक्यम् एकं वदतु. थास् प्रत्यय किल. उच्यथाः इति वदतु एकं वाक्यं. वन्दताः. त्वं वन्दताः.
ఉత్తమం. జ్ఞాతవంతో వా ఉపాయ ఉచ్యతాం, ఉపాయము చెప్పబడుగాక. తర్వాత చూడండి, చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఉక్తంచ. ఎందుకని ఉపాయం చెప్పాలి అంటే ఇవి చాలా ముఖ్యమండి ప్రభాకర్ గారు. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే, చెప్పండి. యస్య తీర్థం క్షేత్రం నదీ తీరే. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే అంటే అర్థం ఏంటండి? యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే అనే వాక్యం ఏమిటి అర్థం? యస్య క్షేత్రం, ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న నది ఒడ్డున. యస్య ఎవడి యొక్క క్షేత్రం అయితే నదీ తీరంలో ఉన్నదో కదా. ఎవరి యొక్క ఎవరి యొక్క క్షేత్రం అంటే పొలం అవ్వచ్చు, ఇల్లు కూడా అవ్వచ్చు. అర్థమైంది కదండి. ప్రదేశం, ఇల్లు అవ్వచ్చు, శరీరం అవ్వచ్చు. క్షేత్రం బాగా చెప్పారు. శరీరం చూడండి అమ్మ, చిన్న శ్లోకం చూడండి. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే భార్యాచ పరసంగత. చూసారా? భార్యాచ పరసంగత ససర్పే చ గృహే వాసః. ససర్పే చ గృహే వాసః. ససర్పే గృహే వాసః. ససర్పం గృహం అంటే ఏమిటమ్మా? ససర్ప అని తెలుసు కదా, సర్పంతో కలిసి ఉన్నది. ససర్పే గృహే. ససర్పే గృహే అంటే సర్పేణ సహా, సర్పంతో సహా గృహంలో. సర్పంతో సహా అని కాదమ్మా, సర్పం అని ఇంట్లో, సర్పముతో అని గృహాన్ని విశేషణం ఉండదు. ససర్పం గృహం అంటే ఏమిటి? ససర్పం గృహం పాము యొక్క గూట్లు. పాము యొక్క గూట్లు కాదమ్మా, పామున్న ఇంట్లో అని. పామున్న ఇంట్లో, ఇంట్లో పాము ఉందనుకోండి, అర్థం అవట్లేదా? ససర్పేచ గృహే వాసః, పామున్నింట్లో నివాసం చేయడం. అర్థమైందా? యస్మిన్ గృహే సర్పః అస్తి తత్ర వాసః. తత్ర ఏకక్షణం భో. సర్పేణ సహితం గృహం. ఉత్తమం. సర్పేణ సహితం గృహం ఇది. కథం స్యాత్ తస్య నిర్వృతి. ఆఖరి వాక్యం చూడండి. కథం స్యాత్ తస్య నిర్వృతి. తస్య అంటే అటువంటి మనిషి యొక్క, అర్థమైందా? యస్య అని ప్రారంభించాం కదమ్మా, తస్య అని చెప్పాలి కదా. తస్య అంటే అటువంటి వాని యొక్క, అర్థమైంది కదా. తస్య అతనికి నిర్వృతి అంటే సుఖము, శాంతి, ఆనందము. నిర్వృతి అంటే అర్థం ఏమిటి? సుఖము. సుఖము. వాడికి తస్య అటువంటి వాడికి నిర్వృతి అంటే సుఖము. అర్థమైంది కదా. సుఖము. తర్వాత ఏమన్నారు? కథం స్యాత్. కథం స్యాత్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? ఎలాంటి వాడికి? యస్య, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే. అర్థమైంది కదా. ఎవడి పొలం అయితే నది యొక్క తీరంలో, ఎవడి పొలం అనుకోండి, ఇల్లు అనుకోండి, నదీ తీరంలో ఉందనుకోండి, వాడికి సుఖం ఉంటుందా అమ్మా? హలో, ఎందుకని? 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 వాక్యాన్ని అవశ్యం. నేను చెప్తాను. ఈ శ్లోకం కూడా చూసారు. ఈ శ్లోకాలు విష్ణు శర్మ రాసిన శ్లోకాలు కాదండి. ఆయా మహాత్ముల నీతి శతకాల్లోంచి రకరకాలు సంగ్రహించి కథ మాత్రం తను జోడించి రాశారు. అది స్పెషాలిటీ పంచతంత్రంలో ఉండేటువంటి. ఈ శ్లోకం మీకు అందరికీ హృదయంగా అనిపించిందా, కఠినంగా అనిపించిందా? చాలా బాగుందండి. సరళమేవా. మీరు ఏదో కామాలు పెడుతున్నారు. ఏమిటి మీ కామం? చెప్పండి. ఏంటి మీ కామం? ఏంటి? కించిత్ కష్టం భవతి. ఎవరికి? మీగా మిగతా వాళ్ళకి కష్టం. మీరు ఏం చేస్తారంటే, అది కాదు, ఎప్పుడు స్విమ్మింగ్ పూల్ లోనే స్విమ్మింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. కష్టం ఉంటుంది కదా చెరువులో ఈదడం అనేటువంటిది. మరి అట్లా ఎందుకండి? అది కాదు, మీరు డిస్కరేజ్ చేయండి గురువు గారు. నేను చెప్పేది పుస్తకం ప్రేక్షలు ఆ మాట అనండి, అంతే తప్ప వైల్ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్. ఒకవేళ వాడందరూ సంతోషపడుతున్నారు లేదమ్మా మీరు? మరి కష్టం అంటారు ఎందుకండి? కష్టం, అది కాదు, కష్టాలు లేకపోతే ఎదరికి ఎలా వెళ్తామండి? అది కాదు అంటే సాహసే శ్రీహి ప్రతివశతే ఒకటి కాదు. కష్టం హి
కష్టాన్ని అనుభూయ సుఖం ప్రాప్యతే. ఆం. కష్టం ఉంటే కదా, అంటే మీరు 10th క్లాస్లో 9th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ చదివా, 10th క్లాస్ చదవద్దు, 9th క్లాస్లోనే ఇంకోసారి చదవండి. 5 సార్లు 9th క్లాస్లో ఉండిపోతే సుఖంగా ఉండొచ్చు హాయిగా. 10th క్లాస్లో వెళ్ళొద్దు, 10th లోకి వెళ్ళొద్దు, 11th క్లాస్లో కూడా వెళ్ళొద్దు. ఆం ఆం ఈ స్వీకరోమి. శ్లోకంలో కాఠిన్యం ఏమని చెప్పండి అమ్మా. ఈ శ్లోకంలో కాఠిన్యం ఉంది, అర్థమైంది. నాస్తి మహోదయ. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే భార్యా చ పరసంగత ససర్పే చ గృహే వాసః కథం స్యాత్ తస్య నిర్వృతిః. అర్థమైందమ్మా. తస్య జనస్య నిర్వృతిః సుఖం కథం భవతి. అర్థమవుతుందా మీకు? అవుతుందండి. ఎవరి యొక్క, ఎటువంటి వాని యొక్క? యస్య నదీ తీరే క్షేత్రం భవతి. నదీ క్షేత్రే వరదలు వస్తూ ఉంటాయి కదమ్మా. అవునండి. లేదా నదుల్లో రకరకాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, నదులు రావచ్చు, నదుల్లోంచి కొట్టుకొచ్చి ఉంటాయి. ఏదైనా నదీ తీరంలో క్షేత్రం ఉండదు. మిగతా వాటి కంటే ఒక దుఃఖం ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుందండి. ఒకవేళ ఉండకపోతే మీరు ఊహించండి అమ్మ, వాడికి ఏమేమి కష్టాలు ఉంటాయి అనేటువంటి ఊహించండి. ఎందుకంటే మన ఊహలు మీకు రావాలి కదా. నదీ తీరంలో ఉన్నట్లయితే మొసళ్ళు కూడా మీరు రావచ్చు. ఇక మొసలు సరేనమ్మా. మీరు అక్కడ విన్నారు కదమ్మా, అక్కడ బద్రీ అదే కేదార్ క్షేత్రంలో విన్నారు కదా, వరద వచ్చి ఎలా కొట్టుకుపోయిందమ్మా. ఇప్పటికి కూడా నదుల మధ్యలో ఉన్నట్లయితే ఏం జరుగుతూ ఉంటుందో నిన్న మొన్న మీరు విన్నారు కదా. విజయవాడ అంతా ఏమైపోయిందో మీరు విన్నారు, చూసినా లేకపోయినా విన్నారా? అదేదో బుడమేరో లేదంటే ఇంకో ఏరో ఆ ఏరో ఏమైపోయారు జనాలు, అందరూ లక్షల మంది ఏమైపోయారు చెప్పండి. ఎందుకని నదీ తీరంలో వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక. అర్థమైందమ్మా. అవునండి. మేము గోదావరి తీరంలో ఉండేవాళ్ళం. మా అదృష్టం ఏంటంటే కొవ్వూరు ఉన్నతంగా ఉంటుంది, అంచేత కొవ్వూరు ములగదు. కొవ్వూరు ములిగిందంటే చాలా పోతాయి. మిగతా చుట్టుపక్కల ఊళ్ళన్నీ పోయి వరదలకి, పోలవరం మిగతావన్నీ పోయి నాశనం అయిపోయి జనాలు చచ్చిపోతూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చూడండి. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే యస్య భార్య పరసంగత. ఎవరికైతే భార్య పరుల సంగత కలిసి ఉంటుందో వాడి సుఖం ఉంటుందా? ఉండదండి. ససర్పే చ గృహే వాసః కథం స్యాత్ తస్య నిర్వృతి. వాడి సుఖం ఎలా ఉంటుంది? అన్యచ్చ ఇంకో శ్లోకం కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి. సర్పయుక్తే గృహే వాసః. అలాంటి శ్లోకమే అనుకోండి. సర్పయుక్తే గృహే వాసః. సర్పంతో కూడినటువంటి గృహంలో నివాసం చేయడం. మృత్యురేవన సంశయ. అంతే కదమ్మా. సర్పంతో కూడిన గృహంలో నివాసం చేయడము మృత్యురేవ, మృత్యువే కదండి అది. అవును సార్. మృత్యు లాంటిది అనట్లేదు, మృత్యువే. దాంట్లో నా సంశయ, సంశయము లేదు. అర్థమైందా? యద్ గ్రామాంతే వసేత్ తస్య వసేత్ సర్పః. యత్ గ్రామాంతే, ఏ గ్రామంలో వసేత్ సర్పః తస్య స్యాత్ ప్రాణ సంశయః. అర్థమైంది కదా. యత్ గ్రామాంతే వసేత్ సర్పః తస్య. గ్రామం యొక్క సమీపంలో, ఇంట్లోనే అక్కర్లేదు, గ్రామం యొక్క సమీపంలో సర్పం ఉన్నా కూడా తస్య స్యాత్ ప్రాణ సంశయ. వాడి కూడా ప్రాణముల యందు సంశయం ఉంటుందా లేదా? ఉంటుందండి. మీకు ఇంకా సంస్కృతంలో చిన్న పదంలో సంశయం ఆ అమ్మకు వచ్చినట్టుగా వాడికి ప్రాణంలోనే సంశయం. ఈ శ్లోకంలో కఠినమైన పదం ఏముందండి? భావంలో కాఠిన్యం ఏముందండి? పంచతంత్రం ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధం అవడానికి పంచతంత్రము ప్రపంచతంత్రం. అది పంచతంత్రం అంటే ఏమిటి? పంచ అంటే విస్తారమైన తంత్రాలు కూడా. ఇదే అని చెప్పక్కర్లేదు. పంచాననం అంటే చెప్పాను మీకు. పంచ అంటే విశాలమైన ముఖం కలిగినది సింహము అని చెప్పాను, గుర్తుందా? మర్చిపోయారు? అవునండి. అవునండి. ఈ 2 శ్లోకాలు టెక్స్ట్ పంపించారు, ఎవరో చూడండి అమ్మా. మీకు ఏదైనా కష్టం ఉందేమో గమనించండి. ఈ 2 శ్లోకాల్లో కానీ ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి వాక్యాలు మీకు కష్టం ఉన్నట్లయితే నేను ఈ పంచతంత్రాన్ని ఇంక మిమ్మల్ని ముట్టుకోనివ్వను. అర్థమైందా? కష్టమే లేదండి. అస్మాకమపి తత్ర స్థితానాం. గమనించండి అమ్మ. తత్ర స్థితానాం, ఆ వృక్షముల అంటే సర్పం పక్కనే నివసిస్తారు కదా వీళ్ళు కూడాను. తత్ర స్థితానం, అక్కడ ఉన్నటువంటి అస్మాకమపి, మాకు కూడా ప్రతిదినము కూడా ప్రాణ సంశయ, ప్రాణముల పైన సంశయమే. ట్రై టు కంపేర్ ది టూ. ఒకవేళ ఈ 2 కంపేర్ చేయండి అమ్మా. అక్కడ మీరు చదివినటువంటి ఆ కథ ఈ కథకి మీరు దేనికి ఒక మార్క్ ఎక్కువ వేసినా పర్వాలేదు. రిమార్క్ చేస్తారో మార్కింగ్ చేస్తారో మీ ఇష్టం.
अस्तु उत्तममस्ति तत् तत् प्रयोगं तत् परिच्छेदः आवश्यकं महोदय। ఇది చాలా సరళంగా ఉంటుంది మాస్టర్. ఈ ప్రపంచం అంతా నేను విష్ణు శర్మ నాకేం బంధువు కాదండి. अहं जानामि, अहं किञ्चित् మీరు చదివితే మీరు ఆనందపడతారు. మీరు స్వయంగా మీరే చెప్తారు ఈ కథలన్నీ. నేను చెప్పక్కర్లేదు, నేను ఒకవేళ సాక్షిగా ఉంటే ఉండడం తప్ప మీరే ఈ కథలు చదివి చెప్పగలుగుతారు. శారద గారు చెప్పగలుగుతారు, ఇంకా ఉన్నారు అక్కడ, వాళ్ళు కూడా చెప్పగలుగుతారు ఈ కథలు చదువుకుని స్వయంగా. దాంట్లో వాళ్ళు ప్రతి పదార్థాలు తెలియని చోట అర్థాలు కూడా ఇచ్చారు. ఇట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ సో మెనీ లాంగ్వేజ్. మీకు తెలుసు, ఇంగ్లీష్ ప్రపంచ భాషలన్నింటిలో కూడా భాషాంతరీకరణలు చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ అక్కర్లేదండి. సరళ కథలకి భాషాంతరీకరణ అక్కర్లేదు మాస్టర్. లేదా వాల్మీకి రామాయణం చదివినప్పుడు వాల్మీకులలోనే ఆనందించండి. నేను ఈ పంచతంత్రంతో పాటు ఇంకో విషయం కూడా విజ్ఞాపనం చేస్తున్నానండి అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ కూడా. రామాయణం మీరు చదివారు కదమ్మా, చాలా మంది చదివి ఉంటారు. సర్వే ప్రాయ రామాయణం అధీతవంతః అథవా అనధీచ రామాయణ విషయే అనేకాన్ ప్రస్తావాన్ కుర్వంతః సంతి. వస్తుతః అస్మాభిः జ్ఞాతవ్యం యత్ రామవాలినః వధానంతరం వాలి రామం కీదృశం ప్రశ్నం కృతవాన్. వాలి ఏం ప్రశ్నించాడు? రాముడిని ప్రశ్నించాడు కదండి. దాన్ని అనవసరంగా ఎందుకు చంపేవు కదయా అని ప్రశ్నిస్తాడు కదండి. శారద గారు వెళ్తారమ్మా. చెట్టు వెనక్కి నిలబడి నువ్వు చంపినావు, నువ్వు ధర్మాత్ముడి అవన్నీ కాదమ్మా, మీరు వాల్మీకి రామాయణం చదవాలి పూర్తి కదమ్మా. మొత్తం చదవలేదు సార్, ఒక్క కాండం చదివాను. అదేనమ్మా, ఒక్క కాండం చదివి సినిమాల మీద ఎప్పుడు మీరు వెళ్ళవద్దు, దాని మీద ఎప్పుడు ఆశపడద్దు, దానిపైన ఎప్పుడు కూడా ఆధారపడవద్దమ్మా. నేను వినిపిస్తాను మీకు రామాయణంలో, మీ ద్వారానే చదివిస్తాను. ఒకళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు అక్కడ రామాయణ శ్లోకాలు చదువుతారు, ఎంత సరళంగా ఉంటాయో. రాముడిని వాలి ఏం ప్రశ్నించాడు, రాముడు సమాధానం ఏమిటి, తార రాముడిని ఏం ప్రశ్నించింది, ఇది చదవాలా ముఖ్యం అక్కర్లేదమ్మా. మనం ఈ వాక్యాలు మనకు కావాలా అక్కర్లేదా? చదివితే మీరు చదివితే సాధికారంగా మిగతా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారమ్మా. ఎవరు చదవట్లేదు విషయాలన్నీ కూడాను. అలాగే సీత అగ్ని ప్రవేశంలో రాముడు ఏమాదిస్తే ఒకవేళ సీత అగ్ని ప్రవేశం చేసిందా, స్వయంగా చేసిందా, రాముడు ఆజ్ఞాపించాడు, ఇలాంటి వాక్యాలు చాలా ఉంటాయి. అలాగే మీకు హనుమంతుడు వెళ్ళి రాముడి దగ్గర రాయబారిగా వెళ్తాడు కదమ్మా. అవునండి. సందేశం, మేఘ సందేశం అలాగే పుట్టింది ఇక్కడ. మామూలుగా అదేంటి హనుమత్ సందేశం మొట్టమొదటి కదా, హనుమంతుడి కదా సందేశం తీసుకెళ్తాడు. అవునండి. తర్వాత అంగద రాయబారం కూడా ఉంటుంది. రాయబారం తెలుగులో అంటాం మనం, అంగద సందేశం కూడా. దాన్ని చూసి కాళిదాసు మేఘ సందేశం అని పేరు పెట్టాడు. ఈ సందేశ కావ్యాలు కూడా చదవాలి కదమ్మా. రావణుడి దగ్గర హనుమంతుడు ఏం మాట్లాడాడు, సీతతో రావణుడు ఏం మాట్లాడు, స్వయంగా మనం కొన్ని ఘట్టాలు చదవచ్చు కదమ్మా, కొన్ని శ్లోకాలు చదువుతాం సార్. అలాగే భారతంలో పుల్లల రామచంద్రులు గారు మొత్తం భారతం చదవకుండా 1200 శ్లోకాలు అద్భుతంగా భారత సంగ్రహము అని చిన్నగా అందంగా, చాలా అందంగా రాసిన పుస్తకం లభ్యమవుతుందో లేదు తెలియదు. అవి వినిపిస్తాను, శ్లోకాలు ఎంత సుఖంగా ఉంటాయో. 1200 శ్లోకాలు మా భారతం. ఎంత విషయాలు ఉన్నాయో, మీకు తెలియని విషయాలు ఎన్ని ప్రస్తావన చేస్తానో చూద్దరిగాను. ఇది మన ప్రభాకర్ గారు అనుగ్రహిస్తే. మమ ఉద్దేశం ఏతత్ కక్ష ఏషా కక్ష అనలా ఏషా కక్ష. ఇప్పుడు ఏషా కక్ష అనొచ్చు గురువు గారు. మీరు మీకు సందేహం ఉందనుకోండి, ఏతత్ కక్ష ఒక్కసారి మీకు తెలిసిన గురువు గారు మీరు ఏషా కక్ష అనొచ్చు. ఉద్దేశం అస్తి ఛాత్రాः పఠन्तు అవశ్యం. వయం కించిత్ స్వల్పభాషణం కుర్మः, అవశ్యం అధికభాషణం తే కుర్వంతు ఇది మమ ఉద్దేశం. మమాపి సయ ఉద్దేశः. అహం పూర్వమేవ ఉక్తవాన్, ఏకవారం శృण्वन्तु. అహం పూర్వమేవ ప్రథమమేవ ఉక్తవాన్. ఏకక్షణం తిష్టन्तు భోः. అహం పూర్వమేవ ఉక్తవాన్, ఏ లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఈజ్ who spoke less and makes the students speak more. నేను మొట్టమొదటే చెప్పాను, మా వాక్యం మొట్టమొదటిలోనే చెప్పానండి. నేను హై స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడే ఒక పాఠశాలలో చూశాను, ఏ లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఈజ్ he who speaks less and makes the students speak more. అదే నాకు ఇష్టమైన వాక్యం కూడా. ఈ టెక్స్ట్ ఉన్నట్లే చదువుతారమ్మా ఎవరైనా? అక్కడ ప్రశ్నలు వేస్తాను నేను, ఆయన కానీ మా ప్రభాకర్ కానీ వేస్తాను. ఈ టెక్స్ట్ మీద ఉందా? ఎవరో పెట్టారండి, పంచతంత్రం పెట్టారు ఆయన, లక్ష్మీనారాయణ గారు. లేకపోతే వడ్లమాలి వారు మీ దగ్గర టెక్స్ట్ ఉందండి, పంచతంత్రం పెట్టారు ఎవరో PDF.
భవాన్ మహోదయ, మమ పుస్తకం నామ పుస్తకంతో నేనే భవాన్ పెట్టాను పఠతి మహోదయ. మహోదయ ఒక్కసారి అస్తి మహోదయ మహోదయ, ఒక్కసారి ఈ నేనే కథ పెట్టానండి. అవును అస్తి ఇప్పుడు పెట్టిన వాక్యాలు పెడతారమ్మా. ఇప్పుడు చెప్పిన వాక్యం అంటే అంటే 113 పేజీలో నా దాంట్లో ఉంటుంది. దీని పేరు ఏం పెట్టారంటే కాక కృష్ణ సర్ప కథ అని పెట్టారు హెడ్డింగ్. కాకి కృష్ణ సర్ప కథ అని పెట్టారమ్మా. అది వీరంటే ఓకే మహోదయ. పెట్టగలుగుతారా? ఇప్పుడు పెట్టగలుగుతారమ్మా దీంట్లో. అంటే నేను ఫోటో తీసేసి పెట్టేస్తాను మహోదయ. అంతే అంతే. ఇప్పుడు పెట్టండి అమ్మ. కుదిరితే చదువుతారు. ఎవరో ఒక వారు చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు చదువుతారు. దానిపైన వారు ప్రశ్నలు వేస్తారు. మీరు సమాధానం చెప్తారు. నేను మౌన శ్రోతగా ఉంటాను. ఎక్కడైనా కలగ చేసుకోవాలి విషయం వస్తే కలగ చేసుకుంటాను. లేదా అంటే నేను కలుగులోనే ఉంటాను. కలుగులోనే ఉంటాను. కోటరే అహం తిష్టామి. చెన్నుపాటి టీచర్ పెట్టండమ్మా. స్థాపితవతి వా? పెట్టాను మహోదయ. ఇప్పుడే ఒకసారి పెట్టాను. అదే ఇప్పుడు దాంట్లో కాకి కృష్ణ సర్ప కథ అని ఉందమ్మా. కాకి కనక సూత్ర కృష్ణ సర్ప కథ. ఒకసారి పెట్టండి, కనబడండి పెట్టండి అమ్మా. ఎవరో ఒకరు చదవండి. తాళయతు మహోదయ స్థాపయామి. మీరు చదవండి అమ్మా. ఒక నిమిషం. స్థాపయామి కించిత్ తాళయతు. इलेवगा भवतां संशयाः केऽपि सन्ति तर्हि कृपया वड्लमान् महोदय भवान् किमपि प्रष्टुकामः अस्ति वा? भवान् किमपि प्रष्टुम् इच्छति स्म? ऐच्छत् वा? नास्ति वा वड्लम्? अपि च ते आचार्यमहोदयापि उत्तमं तत्र वाक्यानि लिखितवन्तः. तानि वाक्यानि प्रभाकरमाणः परन्तु सम्यक् नास्ति. प्रदर्शनं सम्यक् नास्ति. చదవండి అమ్మా. ఎవరో ఒకరు చదవండి. కాకి కనక సూత్ర అది వేరమ్మా. అదే కథ. ఆరో కథ కాదు, మొదటి కథ ఏమో. ఇప్పుడు చూడండి, కాకి కనక సూత్రం అంటే ఆ నెక్లెస్ పెట్టడం వేరమ్మా. ఇది వేరు. బహుశా ఇదే దాంట్లో బాగుంది. ఇదేనండి. చదవండి. ఎక్కడిది? పంచతంత్రంలోంచి తీసుకున్నారా? అస్తి కస్మింశ్చిత్ సంక్షేప పంచతంత్రం ప్రథమ భాగః డాక్టర్ విశ్వాసః. అవన్నీ వద్దమ్మా. విశ్వాసాలు మనకి అవన్నీ ఆశ్వాసాలు ప్రశంసలు ఇవన్నీ మనకి అక్కర్లేదు. డైరెక్ట్ గో టు విష్ణు శర్మాస్ పంచతంత్ర. ఈ సంక్షేపాలు మనకి ఎందుకంటే మీరేమో సంక్షేపం కాకుండా పెద్దగా ఉంటే ఎలాబరేట్ గా ఉంటే మీరు చదివి అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారా? శిక్షా బుక్స్ తో పాటు సంస్కృత భారతి వాళ్ళు పంపించేశారు. నాకు ఇది అవన్నీ కొనుక్కోవాలని పంపించలేమండి. మీరు దగ్గర పెట్టుకోండి అమ్మా. అంటే మీరు కేవలం కథ తెలుసుకోవాలంటే దానికి వెళ్ళండి. కానీ వాక్యంలో మాధుర్యం కావాలన్నా, సరళ వాక్యాలు కావాలన్నా, శ్లోకాలు కూడా వీలున్నట్లే చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు పెట్టిన కథ విష్ణు శర్మ పంచతంత్రం ఉంది కదా, వాట్సాప్ లో ఎవరో పెట్టారు వారు. కస్మించిత్ ప్రదేశే మహాన్ అవుతానమ్మా. అది డైరెక్ట్ పెడతారమ్మా. అది వారికి ప్రభాకర్ గారు కలబడిలో పెడతారు. అది స్థాపితవాన్ మహోదయ. మీరే చదవండి అమ్మా. మీరు చదవండి. కస్మించిత్ ప్రదేశే మహాన్ యజ్ఞోదపాదపః తత్ర వాయస దంపతి ప్రతివసతః స్మ. అవునమ్మా. తయోః ప్రసవకాలే వృక్ష వివరణాన్ నిష్క్రమ్య వృక్ష వివరాన్ నిష్క్రమ్య అంటే వృక్ష వివరాద్ నిష్క్రమ్య అన్నమాట. వృక్ష వివరాద్ నిష్క్రమ్య. దకార స్థానం నకారం అనునాశంది. అసంజాత క్రియాన్వే ఏవ భక్షయతి. తతస్థౌ నిర్వేదాదన్య వృక్షమూలాని మూల నివాసినః ప్రియ సహృదం శృగాలం ఒక్కసారి కాదు. వృక్షమూల నివాసినం ప్రియ సుహృదం ద్వితీయ కదమ్మా. అది నివాసినం ప్రియ సుహృదం శృగాలం గత్వ అంటే గత్వోచతుహో అని సంధి చేస్తే మీరు విసంధిగా విచ్ఛేదం చేస్తారు.
ఓచుతు. అంటే కష్టం ఉందా మీకు? గత్వోచతు అంటే గత్వా ఊచతు అని చెప్పడం కష్టం అమ్మా మీకు? కష్టం ఉందా? గత్వోచతు అని వివరించి సంధి విచ్ఛేదం చేయగలుగుతారా? చేస్తానండి. చేయండి అమ్మా, చేయండి. గత్వా ఊచతు చెప్పండి. భద్ర 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 దీర్ఘం తీయద్దు. భద్ర. కిమేవం విధే. ఒక్కసారి వినండి అమ్మా, మీరు సంస్కృతంలో భద్ర అని అంటే హ్రస్వమే భద్ర. హే రామ, హే కృష్ణ, హే శివ ఇలాగే అనాలి. హే గోవింద, హే భద్ర అంటే తెలుగులో చెప్పారు. భద్ర, గోవింద, శివ, కృష్ణ తెలుగు పదాలు కావు కదా, హ్రస్వమే ఉండాలి. భద్ర. భద్ర కిమేవం విధే సంజాతే ఆవయో. ఒక్కసారి వినండి. కిం కొంచెం పెడితే కిం ఏవం విధే సంజాతే. కిం ఏవం విధే సంజాతే ఆవయోః కర్తవ్యం భవతి. అంటే కిం కర్తవ్యం భవతి, కర్తవ్యం కిం భవతి అన్నమాట. అర్థమైందా? కిం అక్కడ తెచ్చుకుంటాం. అర్థమైంది కదా? అయిందండి. ఏవం విధే సంజాతే ఆవయోః కర్తవ్యం కిం భవతి, కిం కర్తవ్యం భవతి లేదా కర్తవ్యం కిం భవతి. ఏవం తావద్ దుష్టాత్మా కృష్ణ ఏవం తావద్ దుష్టాత్మా కృష్ణ సర్పః సర్పః వృక్ష వివరాత్ నిర్గత్య ఆవయోః బాలకాన్ భక్షయతి. తత్ కథ్యతాం తద్రక్షణార్థం కశ్చిద్ ఉపాయః. రక్షణార్థం కశ్చిద్ ఉపాయః. ఇప్పుడు కావస్తే పదచ్ఛేద అన్నారు చూడండి, మీరు అవసరం లేదు కానీ పదచ్ఛేద వృక్ష వివరాత్ నిష్క్రమ్య. ఒక్కసారి అండి చెప్పండి అమ్మా. వృక్ష వివరాత్ అన్నారు కదా, తప్పు. అది వృక్ష వివరాత్ అనే ఉండాలి. అర్థమైందా? ఆ రాసే వాళ్ళకు కూడా శ్రద్ధలు ఏమీ ఉండవు. మీకు చెప్పాను, మీకు కర్వర్ణాలంటే వర్గ ప్రథమ ద్వితీయాలు ఉంటేనే ప్రథమ వర్ణం ముందర ఉండాలి. ఈ నిష్కర్మ్య నకారం అనేది వర్గ ప్రథమ ద్వితీయ వర్ణాల్లో ఉన్నదా? దకారం ఉండాలి. మా పదము చెవురు ఎప్పుడు కూడా మీకు ఏముండాలి? జలాం జశోంతి అని సంధి కాదు, అది జస్తో అంటే తృతీయ వర్ణాలే ఉండాలి. అర్థమైందా? తర్వాత మహోదయ ఏకః సందేహం. అయిపోయి ఉండమ్మా, వాడు చదవంటాడు అడుగుది కానీ కొంచెం చెప్పండి. అవును, సదైవ విడతీశారమ్మా, మీకు తెలిసిందే కదమ్మా సదైవ అనేది. సదా ఏవ. తర్వాత అసంజాత క్రియాణి ఏవ. అసంజాత క్రియాణి అంటే ఇంకా వాళ్ళ పనులు, అంటే వాడు తినడం కూడా ఏమీ జరగలేదన్నమాట. పిల్లలు ఇంకా పుడుతూ ఉండగానే ఇంకా వాటి పనులు చేసుకోవడం కొంతగా లేదు. అసంజాత క్రియాణి అంటే క్రియలు ఇంకా చేసుకోవడం మొదలెటువంటి వాటినే. తర్వాత అంటే ఇవి మరి చాదస్తం కాబోతేనమ్మా. అసంజాత క్రియాణి ఏవ ఉందనుకోండి, క్రియాణి ఏవా అన్నప్పుడు సంధి ఎక్కడ? నీలో ఉండి ఇకారంకైనా, ఏవాలో ఉండి ఏకారంకైనా సంధి కదండి. అవునండి. దీనికి అసంజాత క్రియాని అన్ని అక్షరాలు రాసేయాలండి. ఏమిటి ఇది అండి? పోనీ ఆ పెట్టి చివర నీ పెట్టి ఏవా అని పెట్టినా అయిపోతుంది కదా, మధ్యలో డాట్స్ పెట్టి. అంటే చిన్న సంధి గురించి అసంజాత క్రియ అని అంత వాక్యం ఎత్తుకోవాలమ్మా, బరువు నెత్తి మీద. శారద గారు అర్థమవుతుందమ్మా? అయిందండి. క్రియాని ఏవా క్రియాని ఏవా అని మీరు చెప్పలేరా? చెప్తానండి. యాని ఏవా యాన్యేవా అనలేరా? నీ ఏవా నీవా అనలేరా? పద విచ్ఛేదం చేయమని క్రియాణ్యేవ చెప్పండి అమ్మా. తర్వాత తతహతో తస్తౌ కదా. అన్య గత్వా. ఇవి అక్కలేదమ్మా, ఇవన్నీ అక్కలేదు, అనవసర విషయాలు ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు వారు ఏమైనా ప్రశ్నలు వేస్తే ప్రభాకర్ గారు వేయమనండి అమ్మా. ఈ కథ వాక్యాలు విన్నారు కదా, ఈ మూడును. అక్కడికి వెళ్ళిపోండి అమ్మా. తర్వాత మీరు శ్లోకం చదవండి. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే వెళ్ళిపోండి. క్షేత్రం నదీ తీరే భార్యా పరసంగత. ఒక్కసారి విన్నారమ్మా, మీరు భార్యాచ పరసంగత కలిపి ఎందుకు అనేస్తారమ్మా? భార్యాచ పరసంగత చక్కగా విడిగా భార్యాచ పరసంగత సంధి అని ఉందమ్మా అక్కడ. యస్య క్షేత్రం నదీ తీరే భార్యా చ పరసంగత ససర్పే చ గృహే వాసః కథం స్యాత్ తస్య నిర్వృతి అన్యచ్చ యదా సర్పయుక్తే గృహే వాసో మృత్యురేవ న సంశయః
యద్ గ్రామాంతే వసేత్ సర్పః తస్య స్యాత్ ప్రాణ సంశయః. చదవండమ్మా. క్షేత్రం నదీ తీరే భార్యా పరసంగత ససర్పే చ గృహే వాసః కథం గృహే వాస కలపద్దమ్మా. ససర్పే చ గృహే వాసః. గృహే వాసః. మీరు గృహే వాస అన్నారనుకోండి, గృహే అవాస అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా, శివోహం అన్నట్టు. గృహే వాసః. కథం స్యాత్ అస్య నివృత్తిః. నిర్వృత్తి, నివృత్తి కాదు, నిర్వృత్తి. విడిగా అనండి, నిర్వృత్తి అనండి, నిర్వృత్తి అనండి. నిర్వృత్తి అంటే చాలా అర్థమైన పదమ్మా. వృత్తి అంటే కంచె. వృత్తి అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? కంచె అంటే మనకి బౌండరీ అంటాం కదమ్మా. అంటే రాగి, అదే కదా, తీగలతో కూడా కంచె వేస్తారు కదా, అర్థమైన వృత్తి అంటే. ఫెన్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో. ఫెన్స్. ఏదండి ఏదండి? ఫెన్స్. ఫెన్స్, ఎఫ్ఎన్సి, ఫెన్స్. అర్థమైందమ్మా. అయిందండి. వృత్తి లేని, నిర్వృత్తి అంటే అవి లేనివాడు అంటే సుఖమే కదా. ఎంత అందమైన పదం చూడండి. వృత్తి లేనివాడు అంటే బంధనాలు లేనివాడు అనమాట. ఆ ఫెన్సింగ్ అని లేనివాడు అనమాట. హాయిగా ఎలాగ వస్తే స్వేచ్ఛగా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. నిర్వృత్తి అనండమ్మా. ఇప్పుడు వాడు ప్రశ్నలు వేస్తారు, సమాధానాలు చెప్పండి అమ్మా. ప్రభాకర్ గారు, మీరు బాణాలు, ప్రశ్న బాణాలు సంధించండి. ఎదురుకుండా అర్జునులు ఉన్నారో, అక్కడ భీష్ముడు ఉన్నాడు, చూద్దరు గారు. ఒక 2-3 ప్రశ్నలు వేయండి మాస్టారు, 2-3 ప్రశ్నలు వేయండి. అవగతమస్తి ఖలు శారదామాత? సమ్యక్ అవగతమస్తి. శారదా మాత అనకండి, శారదా మాత అనండి మాస్టారు. సంబుద్ధి కదా, యు వాంట్ టు అడ్రస్ లేదా అంటే శారదా మాత, శారదా భగిని, శారదా భగిని, శారదా మాత. అస్తు. మాత. అన్య కోపి పఠతు. అన్యః కోపి పఠతు. అహం పఠామి మహోదయ. అవశ్యం అవశ్యం అవశ్యం. పునః ఆరభ్య పునరారభ్య పఠతు. పునః ఆరభ్య పఠతు. ఉపాయేన హి యుక్త యత్కుర్యాత్ తన్న శాక్యం పరాక్రమైః అస్తి కస్మించిత్ ప్రదేశే మహాన్ న్యగ్రోధ పాదపః తత్ర వాయస దంపతి వసతః స్మ. ప్రతి అని దీర్ఘః మస్తు భగిని. ప్రతి వసతః స్మ. అథ తయోః ప్రసవకాలే వృక్ష వివరణాన్ అతిక్రమ్య కృష్ణ సర్పః అతి లేదమ్మా, అతిగా లేదు. వృక్ష కాదమ్మా, వివరాత్ అనద్దన. వివరాత్ అని దకారమే తృతీయ వర్ణమే అనమన్నా. అస్తు మహోదయ. వృక్ష వివరాత్ అతిక్రమ్య. అతిక్రమ్య ఆ నాస్తి, నిష్క్రమ్య. వృక్ష వివరాత్ నిష్క్రమ్య. దకారస్య స్థానే దకారస్థానే నకార. అది జూమ్ చేయండి అమ్మా కొంచెం. నిష్క్రమ్య కృష్ణ సర్పః. నిష్క్రమ్య ఒక్కసారి. నిష్క్రమ్య దీర్ఘః అస్తి వా? నిష్క్రమ్య. నిష్క్రమ్య కృష్ణ సర్పః సదైవ తదపత్యాని. తదపత్యాని కదా, అపత్యాని. తదపత్యాని. ఓ పిల్లలు. అపత్యం అంటే పిల్లులు కాదు. అదిగా తదపత్యాన్ని. తదపత్యాన్ని అనద్దమ్మా. అపత్యాన్ని అనే పదంలో అకారం ఎడగొట్టకూడదు. తదపత్యాన్ని. తా దగ్గర గ్యాప్ తీసుకోండి. తదపత్యాని భక్ష్యతి. భక్ష్యత ఎక్కడుందమ్మా? తదపత్యాని అసంజాత క్రియాణ్యేవ. అక్కడుందమ్మా, అసంజాత క్రియాణ్యేవ. అసంజాత క్రియాణేవ. క్రియాణ్యేవ భక్షయతి స్మ అన. భక్షయతి. తర్వాత తతస్థౌ
నిర్వేదన్య నిర్వేదాద్ నిర్వేదాదన్య వృక్ష మూల ఒకసారి వినండి అమ్మా. నివాసి విడతీసండి అమ్మా. నిర్వేదాద్ అనండి. నిర్వేదాత్ నిర్వేదాత్ తకారం అనొద్దు అన్న. నిర్వేదాత్ అంటే కర్వర్ణాలు అంటే మీకు 100 సార్లు చెప్పినా మీ అందరికీ అర్థం కావట్లే. వర్గ ప్రథమ ద్వితీయ వర్ణాలు ఉంటేనే ఇక్కడ ప్రథమ వర్ణం వాడాలి. అర్థమైందమ్మా? అంటే కాఖ అర్థమైందా? చాచ టాఠ తాథ పాపాలు ఉంటేనే ఇక తకారం కచర్ తపలు వాడాలి. మీకు అర్థమైందా? ఇక్కడ నిర్వేద తర్వాత అన్య వృక్ష ఉంది కదా, అకారం ఉంది కానీ కాఖ చాచ టాఠ తాథ పాపాలు లేవు కదా. లేవు లేవు. అంటే ప్రథమ వర్ణంగా వాడుకోదు. ఆల్వేస్ యూ షుడ్ యూజ్ ద థర్డ్ లెటర్. అంటే గజడ దబ్బాలే వాడాలి. నిర్వేదాద్ అన్య వృక్ష మూల నివాసినం. బాగా చదివారా? ప్రియ సుహృదం. అవును, ప్రియ మళ్ళీ అనండి. ప్రియ సుహృదం అనండి. ప్రియా అని మళ్ళీ సుహృదం విడగొట్టద్దు. ప్రియ సుహృదం అంటే లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రియా సంబుద్ధి అనుకుని ప్రియ సుహృదం అని విడిగా అనుకుంటాం కదా. ప్రియ సుహృదం సుగాలం. ప్రియ సుహృదం శృగాలం గత్వా కదమ్మా. గత్వా భుక్త్వా పఠిత్వా హసిత్వా గత్వా ఉచతు అని చదవాలా? ఊచతు విడితేసానమ్మా. గత్వా దీర్ఘం పెట్టండి అనేది. గత్వా ఊచతు. గత్వా విడతీయండి అమ్మా. గత్వా గ్యాప్ అని తీసుకోండి. గత్వా ఊచతు చెప్పాను. గత్వా ఊచతు. బాగుంది. భద్ర భద్ర దీర్ఘం తీయద్దు. భద్ర లేదు తీయలేదు మహోదయ. భద్ర కిమేవ విధే కిమేవం విధే సంజాతే ఆవయోః కర్తవ్యం భవతి. బాగా చేయదు. ఏష తావద్ ఏషా కాదు ఏవం అమ్మా. లేదు మహోదయ, ఇక్కడ ఏషాన్ ఉంది. బాగుందమ్మా. ఇక్కడ ఏముందా? ఏషాయ కరెక్ట్. ఏషాయ కరెక్ట్. ఏషాయ కరెక్ట్. ఏష తావద్ దుష్టాత్మ కృష్ణ సర్పౌ వృక్ష వివరణాన్. కృష్ణ సర్పౌ కాదు, కృష్ణ సర్ప. కృష్ణ సర్పో అనే ఓకారం అది సంధికారం. కృష్ణ సర్పౌ అని అవకారం లేదమ్మా. అవకారం లేదు. అవు లేదు. సర్పో కృష్ణ సర్పో అని ఉంటుంది. సర్ప సంధి విచ్ఛేదం చేసేయండి. సరే సార్. కృష్ణ సర్ప వృక్ష వివరణాన్ నిర్గత్య. అదే వివరణం లేదమ్మా. వివరమనే వృక్ష వివరాద్ నిర్గత్య. వృక్ష వివరాన్ నిర్గత్య. వృక్ష వివరాద్ అనండి. వృక్ష వివరాద్ నిర్గత్య. వృక్ష వివరాద్ నిర్గత్య. ఆవయో కదా. ఆవయో నిర్గత్య ఆవయోర్ బాలకాన్. వృక్ష వివరాద్ నిర్గత్య ఆవయోర్ బాలకాన్. కరెక్టేనా మహోదయ? అంతేనమ్మా. అంతేనమ్మా. భక్షయతి. సో మేబీ టోల్డ్ అనమాట. సో మేబీ టోల్డ్ తద్దర్శనార్థం కశ్చిత్ ఉపాయ. తద్రాక్షార్థం. దీర్ఘం లేదమ్మా. దీర్ఘం లేదు. తద్రక్షణార్థం. తద్రక్షార్థం కశ్చిదుపాయః. ఉతంచ. మీతో మీ సముఖంలో చదువుతుంటే ఈ విధంగా చదవాలన్నది మొదటిసారి ఈ ప్రయత్నం. ఇకపై పునః మళ్ళీ నేను బాగా చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. లేదమ్మా, ఇప్పుడు బాగా చదివారమ్మా. అడగండి, మొహమాటం అంటలేదమ్మా. బాగా చదివారు. ఫస్ట్ టైంలోనే అంటే రిహార్సల్స్ లేకుండా బాగా చదివారంటే ఇంకొంచెం అంటే సందులు చేసేసారమ్మా. అక్కడ సందులు విడగొట్టడం కొంచెం కష్టం మీలాంటి వాళ్ళకి. పర్వాలేదు, బాగా చదివారమ్మా. మీకు అర్థమైందమ్మా? మీరు చదువుతున్న వాక్యాలకు అర్థమైందా? అర్థమైంది. కొన్ని అర్థం కాలేదు. ఏమి అర్థం కాలేదు? కొన్ని చెప్పినాం కదమ్మా. వివరం అంటే చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. వృక్ష వివరం అంటే చెప్పారు కదా. బెలం అన్నారు.
వృక్ష వివరం అంటే చెప్పాం కదా, తొర్ర అని చెప్పి. అంటే మీరు తెలుగు వారేనమ్మా కా మీరు? పఠితవతి ఇదానీం కా తెలుగు పఠితవతి వాళ్ళమే. ఇదానీం కా పఠితవతి. తొర్ర బిలం అంటే వేరు. వివరం బిలం అంటే కింద అంటున్నారు. ఉండేది, మూలంలో ఉండేది. తొర్ర అంటే చెట్టు పైన. తొర్ర చెట్టు పైన ఉండాలని ఉందమ్మా, కాండంకే ఉంటుంది కదమ్మా. అదే చెట్టు మధ్యలో ఉంటుంది. చెట్టు బిలం అనేది మధ్యలోనే ఉండాలని ఉందమ్మా, మధ్యలో ఉండాలని ఉందా? కాండంలో ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సరే సరే. ఎందుకంటే మరి మాకు బిలం, మామిడి చెట్లు. చెప్పండి అమ్మా. మరి బిలం అంటే మూలంలో ఉంటుందా? మూలం అని ఏం లేదమ్మా, బిలం అంటే భూమిలోనే ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చును మీకు. అంటే వృక్షం జరిగితే కోటరం అంటూ ఉంటారేమో తప్ప, బిలం అంటే మా భూమి యొక్క బిలం కూడా కన్నం ఉందంటే బిలం అంటాం కదా, వివరం అని కూడా అంటూ ఉంటారు కదా. ఈ అమ్మా భవత్యాः నామ కిం? భగిని భగిని కా పఠితవతి. అన్నపూర్ణ శిష్ట. ఎక్కడ ఉంటారమ్మా మీరు? ఎక్కడ ఉంటారు? మేము శివం దగ్గర ఉంటాం మహోదయ. శిష్లాయ శిష్టాయ? లేదు, వెళ్ళలేదు, లా లేదు మాకు. లా ఉంటుంది, లా చదవలేదు. లా చదవకపోయినా లాగా చదివారు. మహోదయ మీరు ఒకసారి శైలజ రామకృష్ణ గారి ఇంటికి రుద్రాభిషేకానికి వచ్చారట మహోదయ. ఓకే, రైట్ రైట్. అప్పుడు మాకు తెలియదు, లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని కలిసేదాన్ని. పర్వాలేదమ్మా, వాడు ఉన్నాడు కదా హేమ, అతను ఉన్నాడు కదా, అతను మా శిష్యుడే. అంటే మీకు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. లక్ష్మి రామకృష్ణ కాదండి, అతను అబ్బాయి. అతని పేరు ఇప్పుడు అబ్బాయి కాదు అనుకోండి. అతను మంచిరాజు, మంచిరాజు. పర్వాలేదమ్మా, చెప్పండి. బాగా చదివారు. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు వేస్తారా అక్కడి వారు? ఏదో 2-3 ప్రశ్నలు వేయండి అమ్మా మీరు. ఇప్పుడు మహాన్ అన్నారు చూసారమ్మా, మహాన్ పాదపహ అన్నారు కదమ్మా. అవునండి. ఇప్పుడు పాదపహ అంటే చెట్టు. సరే, నేను శాఖ అని అనుకోండి. శాఖ అంటే కొమ్మ అని అనుకోండి, శ్రీలింగంలో ఉన్నా అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటారండి? అంతే, బాగా చెప్పారు. ఇదే మీకు పత్రం అంటే మహత్. అంతే బాగా చెప్పారమ్మా. గమనించండి, పత్రంలో పకారం ముందరే మహత్ అంటే నేను ఒప్పుకున్నాను, తకారం పెట్టారు కనుక. అర్థమైందా? మహత్ పత్రం అని అంటాం, మహత్ పత్రం అనం. గమనించారా? బాగా చదివారు కదమ్మా. వాయస దంపతి అంటే మీకు తెలిసిన దంపతి అంటే భార్యాభర్తలు. సంస్కృతంలో చెప్పండి. కాదు అదే కాదమ్మా, కాదు, చెప్తాను వినండి. జాయాచ పతిశ్చ అనండి. అంటే మీరు గమనించండి అమ్మా, మన జాయ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? భార్య కాదమ్మా, భార్య వేరు. జాయ అంటే సంతానం వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఆమెకు జాయ అని పేరు. జాయతే అస్యాం, ఎందుకు పుడితే మాత్రం, ఎవరైతే పిల్లలు పుడితేనే జాయా అని పదం. ఇప్పుడైతే అర్థాలు లేకుండా మాట్లాడేస్తున్నాం మనం. అర్థమైందమ్మా? మొట్టమొదటి భార్య అనొచ్చు, తర్వాత పిల్ల పుట్టిన తర్వాత, అదే సంతానం వచ్చిన తర్వాతనే జాయా అని చెప్తారు. ఇంతకీ చెప్పండి ఇప్పుడు, జాయాచ పతిశ్చ అనండి. 3 రూపాయలు ఉంటాయమ్మా. జాయాపతి అనొచ్చు అనండి. జాయా విడతద్దు, జాయాపతి అని ఒకటే సమాసంలో విడగొడతా. జాయా వేరు, పతి వేరు. పతి వివచనం చెప్పాలి కదమ్మా. జాయా అనండి. జాయాచ పతిశ్చ జాయాపతి అనండి. ఈ జాయా శబ్ద స్థానంలో దమ్ అని ఆదేశం వస్తే దంపతి అని కూడా అనొచ్చు. దేని స్థానంలో ఏమో దంపతి అంటే దేని స్థానంలో ఏమో ఆదేశం వచ్చింది? బాగా చెప్పారమ్మా. జాయా అనే పదం పోయి దమ్ అనే పదం వచ్చింది. అర్థమైందా? అంటే మొట్టమొదటేమో దంపతి అంటే దమ్ము ఉంటుంది, అప్పుడు ఇద్దరికి దమ్ము. ఆ దమ్ అంతా ఎగిరిపోయి జాయ్ అంతా ఎగిరిపోతుంది. జాయాపతి అనొచ్చు, దంపతి అనొచ్చు. జంపతి అని పదం కూడా 3వ పదం ఉందమ్మా, జంపతి అని అనండి. అయితే జంపతి అని శబ్దం వాడట్లేదు. ఎందుకు వాడట్లేదు? దారుణం, మనం వాడాలి కదా. అంటే పతి శబ్దం వివాహం అయిన తర్వాత ఆ జాయ కాస్త జంబుగా ఉండిపోతుంది. జం రత్నంగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే జంపతి
దంపతి అంటారా సార్? సంతానం లేకపోతే దంపతి అనకూడదా? సంతానం లేకపోయినంత సేపు దంపతి అంటే చెప్పాను కదమ్మా, అంటే జాయాచ పతిష్ట అంటే జాయా అంటే సంతానం ఉన్నామే కదా జాయా అంటే చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు. జాయాపతి అనొచ్చు, జంపతి అనొచ్చు, దంపతి అనుకోవచ్చు. అర్థమైంది కదా? అయిందండి. అయితే కాలక్రమేణా పదాలకు అర్థాలు మార్చుకోవడాలు అంటే మనం మార్చుకోకూడదమ్మా. సాహిత్యం చదివితే మీకు ఇలాంటి విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. రైట్ అమ్మా? కరెక్ట్ సార్. అలాగే చదవాలంటే మీకు తెలిసిన కాదంబరి బాణభట్టు చదివితే వచనాలు బాగా తెలుస్తాయి మీకు. ముందు ప్రాథమికంగా ఈ చదివితే మీరు తర్వాత కాదంబరి బాణభట్టు మొత్తం చదవకపోయినా చదవగలుగుతారు. భాగవతం దాకా చదవాలని నా ఆశయం. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదమ్మా? అయిందండి. ఇప్పుడు 3 రకాలు చెప్పండి. జాయాచ పతిశ్చ అనండి. జాయాచ పతిశ్చ, జాయాపతి, జంపతి, దంపతి, దంపతి, జంపతి అని కూడా. జంపతి. జాయా శబ్దస్య జంభావో దంభావశ్య నిపాత్యతే అని అంటారు సూత్రకారులు. సార్ చూడండి, శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు ఆ రూపాలన్నీ కూడా. తర్వాత ప్రసవకాలే చెప్పండి. ప్రసవకాలే చెప్పండి. విగ్రహవాక్యం చెప్పుకుంటారమ్మా. ప్రసవస్య కాల, ప్రసవకాల. ప్రసవస్య కాలః, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఈ వ్యాఖ్యానంలో ప్రసవ అంటే అర్థం ఏం రాశారో చూసారు? ఏమైనా రాశారమ్మా ప్రసవ అనే పదంకి అర్థం ఏమైనా? హిందీలో కానీ లేకపోతే సంస్కృతంలో ఈ ట్రాన్స్లేషన్ చేసినప్పుడు ఏమైనా రాశారా ప్రసవ అంటే? తాకి ప్రసూత భవతి తదా కదా ఏదో వీళ్ళు ఇది పెట్టారు. ప్రసవ అనే పదంకి నిర్గత్య ఏమైనా రాయలేదేమో చూడండి. ప్రసవ అని చెప్పాను కదండి. పర్వాలేదు. అదే నా లిఖితవంత అన్నది గురుగారు. నహి లిఖితవంత లేదా నలిఖితవంత. నా దీర్ఘం పెట్టద్దండి. ఇప్పుడు తర్వాత అమ్మా నదీ తీరే విగ్రహవాక్యం చెప్పండి. తీరం నపుంసంగము. తీర శబ్దం నపుంసంగంలో ఉంటుంది. నద్యాహ బాగా చెప్పారమ్మా. నద్యాహ తీరం అనండి. నదీ తీరం అనండి. తస్మిన్ తస్మిన్ మరి సప్తమిలో ఉంది కదమ్మా. నద్యాహ తీరం నదీ తీరం తస్మిన్ నదీ తీరే. తస్మిన్ నదీ తీరే కల్పద్దమ్మా. నద్యాహ తీరం నదీ తీరం తస్మిన్ నదీ తీరే. పరసంగత చెప్తారమ్మా. పరసంగత. పరసంహిత కాదు, పరసంగత. ఇప్పుడు సంగత అంటే తృతీయ తప్రత్యయం కదా ఉంటామ్మా. తప్రత్యయం కదా ఉంటా. తప్రత్యయం కదా ఉంటా. సంగత శ్రీలింగం అయితే సంగత, సంగత కదా. ఈ సంగత తృతీయ ఉన్నప్పుడు పూర్వపదం ఎలా ఉంటుందండి? సంగత తప్రత్యయం ఉన్నప్పుడు పూర్వపదం తృతీయలో ఉంటుంది. చూడండి. మిత్రేణ మిలిత అంటామా, మిత్రం మిలిత అంటామా? మిత్రేణ మిలిత. అలాగే అన్నేన ఏదో అన్నేన ఏదో భోజనం ఇలాగా. పరేణ సంగత. అయితే పరసంగత అన్నప్పుడు మీరు ఏకవచనం చెప్పక్కర్లేదండి. పరైహి సంగత కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒకటితోటే సంగమించాలని ఏం లేదు కదా. పరైహి సంగత చెప్పచ్చు. తెలుసుంటే పరాభ్యాం సంగత ఇద్దరితోటే కలిసింది అనుకోండి. పరాభ్యాం సంగత అని కూడా చెప్పండి మీకు తెలుసున్నట్లయితే. ఇలాంటి రహస్యాలను ఆడవాళ్ళు తెలుస్తూ ఉంటాయి కదమ్మా. ఇద్దరితోటి కలిసి ఉన్నదా, ముగ్గురితోట, 10 మందితోట అనేది. అంటే ఇంకోలా అనుకోవద్దమ్మా. సాధారణ మనకి ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా దాసేవాళ్ళు, ఈ చాకలి వాళ్ళు, అక్కలేపని చెప్తూ ఉంటారు చూసారా. అంటే ఆమె ఏమీ లేకపోయినా అంటే నేను ఎందుకు చెప్పానంటే విగ్రహవాక్యం పరేణ సంగత అని చెప్పచ్చు, పరాభ్యాం సంగత అని చెప్పచ్చు, పరైహి సంగత అని చెప్పచ్చు. ఈ సంగత కాకుండా అదే మిత్ర సంగత అన్నారు అనుకోండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమంటారు? మిత్రైహి అనరమ్మా. అది కూడా అనండి. మిత్రాభ్యాం కూడా శిష్య సంగత అనండి. శిష్యాభ్యాం సంగత. శిష్యైహి సంగత అనకూడదా? శిష్యైహి సంగత. గురు సంగత అనండి అమ్మ. సంగత అంటే ఆ దోషం అదే వాక్యం అక్కడ. పరసంగత అక్కలేదు. చెప్పండి. కొంచెం కూడా ఆలోచన.
ఇదే చూడండి అమ్మా, ఇదే ఆ, ఇదే. ఇప్పుడు సంగత నది అని పెట్టామనుకో, నదీ సంగత ఎవరండి? ఎవరు? నద్యా సంగత. సంగత అనే పుంలింగంలో అన్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నద్యా సంగత ఎవరు? సముద్ర. బాగా చెప్పారమ్మా, ముద్ర మీలో ఉండాలి. ఒక నద్యా సంగత కాగా సముద్రుడు, నదీభిః సంగత, నదీభిః సంగత. ఏమ్మా, అలహాబాద్ ఉందా? దాన్ని ఏమంటాం అమ్మా? ఏమంటాం దాన్ని? అలహాబాద్ ఏమంటాం? త్రివేణి సంగం. త్రివేణి సంగమము అనొచ్చు. సంగత అంటే త్రిభిః వేణీభిః సంగత. వేణి అన్న నదియే. కృష్ణవేణి అంటారు. కృష్ణవేణి అంటే ఏమిటి? కృష్ణవేణి అంటారు కదమ్మా. అంటే జడ కూడా వస్తుంది సార్ మీనింగ్. అయ్యో, ఎందుకు రాదమ్మా? జడ వస్తుంది ఏమిటండి? జడ ఆల్రెడీ ఉంది. చిన్నపిల్ల పుట్టిన పిల్లకైతే జడ వస్తుంది. చిన్న చిన్న వెంట్రుకలన్నీ జడగా మారుతుంది. జడయా జటయా? జట అనే శబ్దం అమ్మా. కానీ జడ అంటే చైతన్యం లేనివాడు, మందమతిని జడు అంటాం కదా. జట అది జట. జట అనే పదం వాస్తవాన్ని. బాగా అన్నారు తల్లి. ఎవరన్నారు? చాలా చక్కగా అన్నారు. చూసారండి, ఆకలి వారు తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారు వాళ్ళని. వాళ్ళ ఉన్న స్థానం లేదు. ఉయ్యాలు తెద్దనాడు, ఉయ్యాలు ఊగుతున్నారు. మీరు గమనించండి. మిమ్మల్ని కూడా బాల్యంలో తీసుకెళ్తారు. మీ మనవరాలు వాడు ఉయ్యాలు ఊగిన సందర్భాలు గుర్తు చేసుకోండి. మీ మరదళ్ళు, మీ వారు ఎవరన్నా. ఎంత అందంగా చెప్పారమ్మా. ఏం చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు? జటాజూట ఎవరు? ఆ పైన ఇంకోటి కూడా గమనించారమ్మా. జటిలహ అని పదం విన్నారమ్మా? అంటే ఏమిటంటే ఈ జటలు చెప్పండి. అయ్యో ఏం లేదు మాస్టర్, మీరే కదండి. మహోదయ, చెప్పండి. మంచి గురువు ఉంటే శిష్యులకి విషయాలన్నీ అలా బయటకు వచ్చేస్తాయి. లేదండి, అందరూ మంచి గురువులే, కానీ శిష్యులు కూడా మంచి వాళ్ళకి ఉంటేనే గురువుకి ఇది. లేకపోతే గురువు ఎక్కడ ఉంటాడండి? వితౌట్ వివేకానంద దేర్ ఈజ్ రామకృష్ణ, అండ్ వితౌట్ అర్జున దేర్ ఈజ్ నో ద్రోణాచార్య, అండ్ వితౌట్ ప్రభాకర్ శాస్త్రిజీ మీరందరూ లేకపోతే నేను ఉండే ఉపయోగం ఉందమ్మా. ఇందాక కాపీ భగిని కమపి ప్రశ్నం ఇచ్చతి. మీరేదో అడగదలుచుకున్నారమ్మా ఇందాక. ఎవరో ఒక నిమిషం పై అడగండి అన్నాను ఇందాక. సంశయం కాపీ భగిని. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి. ఉచ్యతాం తత్ర ఆవయోః యుష్మత్ శబ్దం యుష్మత్ శబ్దమా? షష్ఠీ సప్తమి. అది కాదమ్మా, యుష్మత్ శబ్దం. అది గమనించండి బేసిక్ గా. మొట్టమొదటి పర్లేదు, క్షమ ఉందండి. క్షమ అంటే సహనం అని అర్థం. బీ పేషెంట్ అని అర్థం. అంటే రోగిగా ఉండమంటున్నారు. మీరు రోగిగా ఉండమన్నారు, పేషెంట్ గా ఉండమంటున్నారు. హ్యావ్ పేషెంట్ అంటే బిఏ పేషెంట్ అంటున్నారు కదమ్మా. సహనం వస్తే క్షమ అన్నా సహనం అన్నా ఒకటే అర్థం. చెప్పండి అమ్మా, చెప్పండి తల్లి, చెప్పండి. అస్మత్ శబ్దం బాగా చెప్పారమ్మా. షష్ఠీ ద్వివచనేపి ఆవయోహితి శిష్టతి, సప్తమీ ద్వివచనేపి ఆవయోహితి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తారమ్మా? షష్ఠి చెప్తారా? సందర్భం మీకు తెలుసు కదమ్మా. మా ఇద్దరి యందు అంటారా, మా ఇద్దరి యొక్క అంటారా? చెప్పండి. మా ఇద్దరి యందు. సప్తమి చెప్తారా? మా ఇద్దరి యందు ఏమిటి? ఇక్కడ ఏ పదం ఉంది? ఆవయోహో ప్రసవ అని కదా అన్నారు. పిల్లలు అంటే మా ఇద్దరి యొక్క పిల్లలు అంటారా? కాదమ్మా, మా ఇద్దరి యొక్క పిల్లలు అంటారా, మా ఇద్దరి యందు పిల్లలు అంటారా? అంటే షష్ఠియే కదా. సంశయం ఏముందమ్మా మీకు? చెప్పండి, మీ సంశయం ఏమిటి? అక్కడ స్త్రీలింగం ఎలా తీసుకోవాలా అని అడుగుతున్నాను. స్త్రీలింగమా?
లింగత్రయంలో సమానం కదమ్మా, 3 లింగాల్లో మార్పే ఉండదు కదమ్మా. అంత మాత్రం అవ్యయం అనం దీన్ని. అవ్యయం ఎందుకనమంటే విభక్తులు ఉంటాయి కదా, వచనాలు ఉంటాయి, లింగత్రయంలో సమానంగా ఉంటాయి, అంతే కదా. యుష్మచ్చర్గము అస్మత్. సంతానం అంటే సరదాగా అనుకుంటారు, ఇగో నీ కొడుకు చూడు ఏం చేశాడో, నీ కూతురు చేసిన అనుకుంటారు విడిగా, తప్ప ఆ సంతానం ఇద్దరిది కాదమ్మా. మహోదయ, చెప్పండి వడ్డమాని వారు, ప్రసాద్ గారు. ఆవయోః పదం ఉపయుజ్య ఏకం శ్లోకం వక్తుం శక్నోమి వా? శక్నోమి అంటే ప్రభాకర్ గారు ఆనందిస్తారు చెప్తే. ఆయన ఉన్నది మీలాంటి వాడు మాటలు వినడానికే ఉన్నారు, నా మాటలు వినడానికి రెడీగా లేరు. క్షణం విత్తం క్షణం చిత్తం క్షణం జీవితం ఆవయోః యమస్య కరుణా నాస్తి ధర్మస్య త్వరితా గతిః ఇది కర్ణః శ్రీకృష్ణం అవదత్. కర్ణః ఏవ శ్రీకృష్ణం అవదత్. బాగుందండి. ఇందాక ఒకటి చెప్పాను, మన శ్లోకం ఇంకోసారి చెప్పండి అన్నాను, మీరేమో అప్పుడు వెళ్ళిపోయారు. ఇందాక చెప్పిన శ్లోకం కూడా ఉన్నారు కదా, మరొకసారి చెప్పండి ఈ శ్లోకం సార్. అనండి అమ్మా, అనిపించండి వారి చేత, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ చేత. క్షణం చిత్తం అంటే చిత్తం మనస్సు ఎప్పుడో క్షణకాలమే ఉంటుంది, అంతే కదండి ఒక విషయం పైన. అవునంటే ఒప్పుకోనండి, ఎందుకంటే మీరు గంట నుంచి మీ చిత్తాన్ని వ్యాకరణం పైన ప్రభాకర్ గారి మీదే పెట్టారు. చిత్తం క్షణం అంటే ఎలా ఒప్పుకుంటాను? క్షణం అంటే గంట నుంచి మీ చిత్తం ఇక్కడే ఉంది. చెప్పండి. చెప్పండి. విత్తం అంటే ఒక్కసారి వినండి అమ్మా. విత్తం అంటే జ్ఞానం అనే అర్థం నేను అనుకోండి, మీరు ఒప్పుకోరా? సంపత్తు. విత్తం అంటే ఏదో అక్కడి నుంచి క్రాస్ టాక్ ఏమిటండి, వంటలు శబ్దాలు ఇవి? అంటే వంటలు సాయంకాలం అంటే ప్రారంభం ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇక్కడి నుంచి చేసుకుంటున్నారు వంటలు? ఈ క్లాస్ లో ఎవరండి ఇక్కడి నుంచి? మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి మహోదయ, ఎవరో మ్యూట్లోకి వెళ్ళండి ప్లీజ్. ఏం అక్కడ పకోడీలు వండి పెట్టినారమ్మా సాయంకాలం పూట? టిఫిన్లు ఏమన్నా? ఓరడం లేదు మాస్టర్ నాకు. అదే క్లాస్ లో అంటే సాయంకాలం సమయంలో స్నాక్స్ తినమని ఇప్పుడు చక్కగా వినండి. క్షణం చిత్తం క్షణం విత్తం తర్వాత అండి. క్షణం జీవితం ఆవయోః. జీవితం ఆవయోః అనద్దండి, జీవితం అవయో కలిపియాలి మాస్టర్. అంటే అహమేవ పర్వాలేదు బాగుంది. అంటే క్షణం జీవితం ఆవయోః. ఈ శ్లోకం చెప్పానండి వాళ్ళని, ఎవరో ఒకరిని కొత్త శ్లోకం కదా, మిగతా చెప్పానండి ఈ శ్లోకం. ఎవరో చెప్పండి అమ్మా. అంటే పూర్వం వచ్చామ్మా మీకు శ్లోకం ఇప్పుడే విన్నారా? అంటే మీరు ఏకసంతాగ్రాహులే కదా మీరు. అంత శక్తిమంతుల్ని పట్టుకొని బాకిళ్ళ ప్రభాకర్ ఇప్పుడే వాడి ప్రాతిపదిక తెలియదండి, వాడికేమో రావండి ఓ నమాలు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు అంటున్నారు. ఎంత అన్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారమ్మా. ఉత్తరార్థం చెప్పండి. యమస్య కరుణా నాస్తి అనండి అమ్మా. యమస్య కరుణా నాస్తి ధర్మస్య త్వరితా గతిః. ఉత్తరార్థం అనండి. యమస్య కరుణా నాస్తి ధర్మస్య త్వరితా గతిః అనండి. మొత్తం శ్లోకానండి ఎవరో ఒకరు చెప్పేసండి. ఇప్పుడు కూడా శక్తివంతులు, ఇప్పటికైనా వాడు శక్తి చూస్తారు. శక్తి మంతులా మీరు? శక్తివంతులమ్మా మీరు? శక్తిమంతులా శక్తిమంతులు సార్. బాగా చెప్పారమ్మా. శక్తి మంత్ అంతా ఉంటుంది, క్షణమే కాకుండా. శక్తివంతులు అంటే శక్తిని వంతులు చేసుకుంటూ ఉంటారు కాదు, శక్తి మాన్ అనే అనాలి కదా, మకారమే అనాలి, మకారం అనకూడదు. కానీ లోకంలో పండితులు కూడా శక్తివంతులు అంటున్నారు చూడండి. వాళ్ళు పండితులు అన్నా మానేద్దామా? ఎవరైతే శక్తివంతులు అన్నారో వాళ్ళని డోంట్ ట్రీట్ దెమ్ ఏజ్ ఏ పండిట్స్. అర్థమైందా?
పంచపాండవులు ముగ్గురు అన్నట్టుగా ఆ పండితులు కూడా ఇలా మాట్లాడుతున్నారంటే వాడిని పండితుడిగా అనద్దు మీరు. వాళ్ళు ఏమంటారంటే మహాపండితులు అనండి, అర్థమైందా? అంటే మహా అపండితులు అన్నమాట. మీరు వాడి పండితుల గురించి చేస్తే మహాన్ పండిత అనండి, విడతీసి మహాంత పండిత అనండి, మహాన్ పండిత అనండి. మీకు ఇష్టం లేదనుకోండి మహాపండితులు అని కల్పించండి, మహా అపండితుడు కూడా అవుతాడు. కానివ్వండి, చెప్పండి. బాగా చెప్పారు. ఇంకో శ్లోకం చెప్పండి. ఇందాక బడ్లమాని వారు ఇందాక చెప్పిన శ్లోకం ఒకసారి మరొకసారి చెప్పండి. ఇందాక ఈ శ్లోకం కాదు, ఇంకో శ్లోకం చెప్పారు ముందర. అది ఏమిటో మర్చిపోయాను మాది సందర్భం. మర్చిపోలేదు, గుర్తు చేస్తారు మీరు. ఆ వాక్యం పదం చూపించి ఆ పదం చెప్తాను. అనిర్వేద శ్రేయోమూలం. అనిర్వేద చెప్పండి. చూసారా ఎంత గుర్తుందో చూసారండి ఇక్కడ వాళ్ళకి. ఎంత స్మారికలు వీళ్ళు. స్మారిక అనే స్మరింపజేసే ఆమె, గుర్తుంచుకునే ఆమె. మీకు అర్థమైందా? స్మరతి అనా? అంతేనమ్మా. స్మరతి స్మారైతే రెండో చెప్పచ్చు. ఎలా చెప్పచ్చు అని తర్వాత చెప్తాను రహస్యం. మీకు ఇప్పుడే చెప్పేస్తే రేపటి నుంచి మీరు వినరు నా క్లాసు. అనిర్వేద శ్రేయోమూలం అనండి అమ్మా. అనిర్వేద శ్రేయోమూలం అనిర్వేద పరం సుఖం. అనిర్వేదం పరం సుఖం. అనిర్వేదం అనిర్వేద పరం సుఖం. అనిర్వేద పరం సుఖం. అనండి అమ్మా. వాక్య పూర్వార్థం అనండి ఒకసారి. అనిర్వేద పరమో సుఖం. అనిర్వేదో హి సతతం. అనిర్వేదో హి సతతం. సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః. సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః. ఒక్కసారి వడ్లమాని వారు మహోదయ ఉత్తరార్థం మరోసారి అనండి. అనిర్వేద శ్రేయోమూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదో హి సతతం. ఒక్కసారి అండి. అనిర్వేదో హి దగ్గర కాపండి. సతతం అనుస్వారం ఉంది కదా, ఈ అనుస్వారం పరంగా హల్లు ఉంటాయి కానీ మీరు అనలేరు అనుస్వారం. అంచేత అనిర్వేదో హి ఆపి సతతం. సతతం తర్వాత ఏముంది? సర్వార్థేషు. సతతం సర్వార్థేషు అది సంధి చేయండి. సతతం అనుస్వారం ఉంది. అంచేత సతతం సర్వార్థేషు అని పదం వినగొట్టకూడదు. సతతం అని ఆపేస్తే అనుస్వారం పెట్టారంటే అనుస్వారం ఎలా వస్తుంది? హల్లు పరంగా అనకుండా ఉంటే. ఇవి చాలా చిన్న విషయాలు కానీ చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మాట. అవును మహోదయ. అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః. అనిర్వేదో హి సతతం అక్కడ అందంగా కూడా చూడండి ఉంది. సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తక అనండి అమ్మా. మొత్తం శ్లోకం విడిగా అంటారా? పూర్వార్థం సరి, ఉత్తరార్థం మరొకసారి చెప్పమంటారా? ఒక్కసారి చెప్పండి. పూర్వార్థం చెప్పించండి మాస్టర్. అనిర్వేద శ్రేయోమూలం. అనిర్వేద అనిర్వేద పరం సుఖం. ఒకసారి మొదటి దాంట్లో అనిర్వేద, తర్వాత ఏమన్నా ప్రియోమూలం అని ఏమన్నారు? శ్రేయోమూలం. శ్రియ మూలం. అనిర్వేద. అనిర్వేద స్త్రియ అంటే ఆడవాళ్ళు అలా ఉండదండి. ఆడవాళ్ళు కాదు మహోదయ. స్త్రియ సంపద. శ్రియ అనిర్వేద శ్రియ మూలం అన. స్త్రియ మూలం. అది బాగుంది. ఇప్పుడు అనండి అనిర్వేద శ్రియో మూలం అనండి. అనిర్వేద విసర్గ ఉండాలి లేదా షకారమే ఉండొచ్చు. అనిర్వేద శ్రియం అనే రెండు షకారాలు. అనిర్వేద శ్రియో మూలం అనండి. తర్వాత అండి అనిర్వేద పరం సుఖం. మొత్తం అనండి. అనిర్వేద శ్రేయోమూలం అనిర్వేద పరం సుఖం అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థేషు ప్రవర్తకః. అనిర్వేద నిర్వేదంటే వ్యతిరేక పదం అమ్మా. అనిర్వేద సతతం అనే పదంకి సతతం అనే పదంకి ఇంకో పర్యాయ పదం చెప్పండి సతతంకి.
సదైవ నిరతం నిరతం బాగా చెప్పారు, సర్వదా. చెప్పండి. నిరతం నిరతం, సర్వదా, సదా కూడా, సర్వదా సదా సదా రెండో ఒకటే. సర్వదా తదైవ ఇంకా సతతం అన్నారు, ఇంకా సదైవం ఇంకా రాత్రింబవళ్ళు అంటాం కదమ్మా. అహర్నిశం బా ఎంత అందంగా చెప్పారు చూసారా అండి. అహర్నిశం అని ఎంత అందంగా చెప్పారు. ఆశీర్వదించండి ప్రభాకర్ గారు. మీ ఇంకా ఆశీర్వాదం ఉండాలి. అహర్నిశం, అహర్నిశం అంటే మాకు అనిశం ఆశీర్వాదం. కూడా అనొచ్చమ్మా. అనిశం కూడా అనొచ్చు. నిశ లేకుండా అక్కడ అంటే ఎలాగా పగలు ఎలాగుంటే అనిశం అంటే రాత్రి అనేటువంటి కూడా గ్యాప్ లేకుండా. అనిశం, అహర్నిశం, సదా, సర్వదా, సతతం. సదా అన్నారు కదా, ఎల్లప్పుడూ తెలుగు. ఇంకా బాగుంది కదమ్మా. అంటే సంతలో కొంచెమైనా ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నారా ఇవాళ? కొంచెం కూడా తీసుకెళ్తలేదా? చాలా రైట్ తల్లి, తీసుకుంటున్నాం మహోదయ. రైట్ తల్లి. ఫుల్ ఆఫ్ బ్యాగ్. గురువు గారు మోసుకొని వెళ్తున్నాం. మోసుకుని వెళ్తున్నారు అంటే ఇద్దరు కలిసా? ఒకళ్ళేమో ఆ బస్తా అటువైపు ఒక చెయ్యి, ఒకళ్ళు అంటే కొంచెం ఎక్కువ కూరలు అంటే సంచికి 2 ఉంటాయి కదండి. ఒకళ్ళు ఇలా ఒకటి అలా పట్టి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. అస్తు అస్తు శుభం. అద్య చాలా చాలా మహోదయ. ధన్యవాదాలండి. మహోదయ నమస్కారः. ధన్యవాదాలు మహోదయ. గురుభ్యో నమః. సంస్కృతే వదంతు కృపయా. సంస్కృతే అల్పాన్యం వాక్యాన్ని వదంతు సంస్కృతే కించిత్ కృపయా. సో ఇదాनीं మహోదయ సమాపనం కుర్మः. కృతజ్ఞాః. నిర్వేదో అద్య హి సర్వం అద్య కక్షాం సమాపనం కుర్మः. జ్యోతి భగిని कृपया प्रार्थना गीतं गायतु. కక్ష్య సార్ పునః एकवारं వదంతు ప్రభాకర్ మహోదయ. కక్షా సమాప్తం వా ఏమన్నారు? కక్ష్యాం సమాప్తం అన్నారా? కక్ష్యాం సమాపయామః లేదా కక్ష్యాయాः సమాప్త్యం కుర్మः. సమాపనం కుర్మः इति उक्तम्. కక్ష్యాయాः సమాపనం ఉత్తమం. కక్ష్యా సమాపనం కుర్మः ఉత్తమం. కక్ష్యా సమాపనం కుర్మः इति उक्तम्. ఉత్తమం. ज्योति भगिनी कृपया प्रार्थना गीतानि गायतु. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु ब्राह्मणाः बहुवचनं ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायन् मा प्रमदः. బాగా చెప్పారు చూసారా. సత్యం వద, హ్రస్వం ఎంత అందంగా పలికారు చూసారా ప్రభాకర్ గారు. సత్యం వద ధర్మం చర అంటే సత్యం వద ధర్మం చర అని దీర్ఘాలు వద్దమ్మా. చక్కగా అన్నారు అందంగా. సత్యం వద ధర్మం చర అందంగా అన్నారు. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शान्तिः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शान्तिः. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु. स्वस्ति. धन्यवादः. धन्यवादः बाबू महोदय. धन्यवादः महोदय. हरि ओम. अस्तु. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभातिश मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद जय हिंद जय श्री राम जय हिंद। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः भट्लमानि धन्यवादः महोदय। महोदय। धन्यवादः महोदय। नमस्कारः।